Yes. Yes, we are live. Shall I start? Yes, ma'am. Okay. Yeah. Good evening, everyone. On behalf of Team Anajori, I, Madhusmita Adhyapak, welcome you all to our Tuesday Talk with speakers chosen from the field of art and craft. For the information of our new viewers, Enajori is a non-profit organization founded by Mr. Milind Datta in 2017. The objective of this platform is to connect and promote initiatives of different kinds that are striving for social change and entrepreneurship in Assam and its neighboring states. For the last 3 months, we have been engaging in our mission through this virtual platform where we invite people from different walks of life to share their journey of struggle and success in life. Idea is to connect, inspire, and promote one another. And this endeavor has been possible with voluntary support from a young college-going volunteer, Anvesha Hajorika, who helps me in R&D, and technical support from a very efficient intern, Priyanshu Kashyap. And a special mention that they both hail from Jorhat, Assam. At Anajari, we are bonded by our unconditional love for our place of origin. Thank you, Anvesha and Priyanshu. What is art? According to Wikipedia, art is a diverse range of human activities involving the creation of visual, auditory, or performing artifacts, which express the creator's imagination, conceptual ideas, or technical skill intended to be appreciated primarily for their beauty or emotional power. I was wondering, where do we get introduced to art in our childhood? Is it schools or hobby classes? Could there be some other places too? And I feel privileged that, at least for me, it was the Assam State Museum, located at the heart of Guwahati city. In fact, I remember so well being taken there by our art teacher from Bal Bhavan to look at those sculptures, study them, and practice. Did I enjoy? Yes. And with some ghostly experiences too. I tell you, it was a bit scary due to the deadly silence with hardly any visitors those days. Today's scenario is different. All so crowded and so sought after by people, it's a global phenomena. A museum is a must on any itinerary. And why not? By the way, have you watched the Hollywood comedy Night at the Museum? You must. I happened to watch it again during this lockdown. It's a story where the protagonist works as a night watchman in American Museum of Natural History. And he discovers that the exhibits come to life at night. And it was so hilarious to watch his plight staying with those living artifacts inside the museum. Jokes apart, it made me think about people who would be working in a museum. There is so much to do inside it. What kind of people should be working there? They must be real geniuses, or as they say, a pedant who can actually live there with the artifacts and talk to them, learn from them, and enjoy the time being transformed into space created. Today, we have someone who has lived in this space created by her. Yes, it's not he, it's a she. Abantika Parahar. Okay, Abantika Parasar. She loved history as a school subject. Oh my, I can't think about it. She would dream of ancestors and their lives.
Her fascination and imagination made her choose a path less trodden. A specialist in museology. That's she explores the history of museums, their roles in society, and her job profile includes curating, preservation, public programming, and education. She says her job also gives her a scope for adventure. Oh my God, you remind me of the movie. Scope for research, scientific experiments, and innovations. Can you imagine any profession offering all this in one combo? Let me hand over to this cheerful, energetic young Abantika Parasu, District Museum Officer who has worked in different capacities in various places. Today, we shall listen to her about the journey of chasing her dream and understand what is required to do museology and its benefits for the progressing the society. So over to you, Abantika. You Hello, ma'am. need to start from your childhood, okay? And looking Yeah, forward to definitely. listen to you, starting from your childhood. Definitely. And thank you so much for such a nice introduction, because now I have again started fascinating all my childhood dreams and everything and how I came to this field actually. And I'm actually very fond of, about my childhood, because I think I was very, very fortunate to have a different kind of childhood. And before going to that, a very warm welcome to all my viewers. And thank you so much, Anajari, for giving me this opportunity and such a beautiful introduction. I'm Yeah, actually speechless now. welcome to Anajari. Yeah, It's a pleasure having you. Yeah. yeah. So I'm from তুমি Assam, তোমাৰ চাইল্ডহুডৰ and পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিব হা তুমি ক'ত জন্ম হৈছা তুমি ক'ত ডাঙৰ হ'লা definitely, ক'ত definitely. স্কুল য়েছ মই যদি মোৰ মা দেউতাৰ ঘৰ নলবাৰী, গতিকে মই অ'কে নলবাৰী বুলি সদায় প্ৰথমতে পৰিচয় দিওঁ। য়েছ মোৰ জন্ম হৈছিল গুৱাহাটীত, কিন্তু মোৰ এবছৰ বয়সতে, when I was just 1 year old, মোৰ দেউতা ট্ৰান্সফাৰ হৈছিলে চন্দ্ৰপুৰ নামৰ এখন ঠাইলৈ। অ'কে If people are not aware, it is like in those early 90s, it was a matter of 90, yeah, 90, exactly 90. চন্দ্ৰপুৰ গুৱাহাটীৰ পৰা তেতিয়া প্ৰায় 18 কিলোমিটাৰ দূৰ আছিলে, কিন্তু ৰাস্তা ঘাট খুবেই বেয়া। It was a very small town with a power plant actually. My father works in the AECB, Assam State Electricity Board, so we went there. And that area, য'ত মই মোৰ চাইল্ডহুডটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সেই অঞ্চলটোত এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিলে, সপ্তাহত এদিন গুৱাহাটীলৈ এখন গাড়ী আহিছিলে, গতিকে আমি গুৱাহাটী যোৱাটো আমাৰ কাৰণে ডাঙৰ সপোন এটা আছিলে। দ্বিতীয়তে ওচৰতে আছিলে কলং নৈখন। কলং খুটি হয়, আমি নদী বুলি কৈছিলো। তাৰপাছত আমাৰ যিটো কোৱাৰ্টাৰটো আছিলে, কোৱাৰ্টাৰটোৰ চাৰিওফালে দুখন বহুত ডাঙৰ অৰণ্য দুখন আছিলে। মানে এনেকুৱা হৈছিলে যে আমি পাহাৰৰ ঠাইত মানে ওচৰত হেৰি জংগলৰ মানে আমাৰ ঘৰৰ কোৱাৰ্টাৰটো যেতিয়াবা আমলখি গছ আছিলে, তাতে আমলখি খাবলৈ আহে হৰিণাই। দিনতো হৰিণা যায়, আমি ৰাতি বাঘ ওলালে বাঘ ওলাই কাৰণে আমি ওলাবলৈ ভয় কৰো। মই 3 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি ক্লাছ 1ত মোৰ স্কুলিং আৰম্ভ হৈছিলে চন্দ্ৰপুৰ থাৰ্মেল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, তাৰ এখন এলপি স্কুল। 3 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যাওঁ, তাতে এটা নিজৰা পাৰ হৈ গৈছিলো এটা শ্বৰ্টকাট কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত মই আচলতে ডাঙৰ হৈছিলোঁ। It is all my childhood is all about memories of the nature, playing with the nature. এনেকুৱা হৈছে, yeah, it was very nice actually. আমি কলঙৰ পাৰত খোজ কাঢ়িবলৈ গৈছিলো, কেতিয়াবা নদীত কলং আৰু দিগাৰু যিটো সংগম, তাতে আমি নাওত উঠিছিলো। আৰু যিটো মোৰ হিষ্ট্ৰী আৰু স্পেচিয়েলি নেচাৰ, তাৰপিছত হিষ্ট্ৰী মোৰ কেনেকৈ ফৰ্মেচটো আৰম্ভ হ'ল মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, আমাৰ তেতিয়া সেইখিনি সময়ত এখনেই আছিলে এটা আমাৰ পিকনিক হটস্পট। তাতে ইমান আমি তেতিয়া টিভি নাছিলে, ফোন নাছিলে, ঠাইখিনি আছিল হাতীচিলা। হাতীচিলা এতিয়া এটা পপুলাৰ পিকনিক স্পট, তেতিয়া একেবাৰে একো নাছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন আছিলে কেৱল, আৰু এটা আছিলে এটা সৰু মন্দিৰ, যিটো নেকি প্ৰাকৃতিকভাৱে শিলৰ পৰা মানে শিল ভাঙি পেলাই প্ৰাকৃতিকভাৱে সেইটো সৃষ্টি হৈছিলে, আৰু তাতে একেবাৰে প্ৰাকৃতিক ধৰণে পূজাৰী এজনে গৈ পেলাই মানে পূজা কৰিছিলে। একদম যিটো ক্ৰিষ্টিন নেচাৰ বুলি কয় সেইটো। গতিকে যেতিয়া আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি হাতীচিলালৈকে যাওঁ, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ পেলাই কেতিয়াবা কলং নদী পাৰ হৈ আমি
দিগাৰুৰ ফালে যাওঁ, এই কিছুমান সৰু সৰু পুৰণা মন্দিৰবোৰ দেখা পাওঁ। তাতে একো মন্দিৰ তেনেকে একো নাই, বহুত সৰু পুৰণা এটা মূৰ্তি এটা আছে, হঠাতে আউট অফ ন'ৱেৰ মূৰ্তি এটা আছে, কিন্তু দেখিবলৈ আমি যিবিলাক মূৰ্তি দেখো তেতিয়াৰ, যে যিটো পিতলৰ ধাতু তেনেকুৱা নহয়। গতিকে মোৰ এটা খুব প্ৰশ্ন বা হাতীচিলা যিটো আছিলে, যিটো প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আছিলে, যে বস্তুবোৰ কিয় বেলেগ, এইবোৰ মূৰ্তি কিয় বেলেগ? ডেট ৱাজ মাই ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। মোক দেউতাহঁতে বুজাইছিলে যে এইবিলাক পুৰণা বস্তু, এইবোৰ একেবাৰে পুৰণা বস্তু, এইবিলাক আমাৰ যিখিনি এনচেষ্টাৰ্ছ তেওঁলোকক ইউজ কৰিছিলে, আমি লাকিলি পালো, চ' উই আৰ ৱৰ্শ্বিপিং ইট। দেউতাহঁতে মোক তেনেকে বুজাইছিলে। দ্বিতীয়তে আমাৰ পৰিয়ালটো হৈছে কামাখ্যা দেৱী ফলোৱাৰ। গতিকে কামাখ্যা মই খুব সৰুৰে পৰা কামাখ্যাত মানে মন্দিৰলৈ গৈ থাকো, তাতো দেখো মন্দিৰবিলাকৰ ঘৰবোৰ, আৰু মই খুব অনুসন্ধিত আছিলো মনটো মোৰ। মন্দিৰবোৰ হয়, যে মন্দিৰটো দেখিবলৈ কিয় বেলেগ, বা তাতে দেখুওৱা যিবিলাক কিছুমান পুৰণা থাকে, ইমান দেখিবলৈ বেয়া কেইটা, কিন্তু মানুহে পূজা কিয় কৰে? Those were my first questions. আৰু মই ইমান প্ৰশ্ন কৰিছিলো, প্ৰশ্ন কৰোতে কৰোতে তাৰমানে মোক মাহঁতে দেউতাহঁতে কিতাপ আনি দিছিল, কিছুমান সৰু সৰু কিতাপ। আৰু খুব মই মানে তেনেকে পঢ়া হেবিটটো হ'ল। তেতিয়া মানে মই বুজিছিলো আহোম, মই ক্লাছ 1 2 তেতিয়া লাহে লাহে পঢ়িব পৰা হৈছিলো। আহোম কি হয়, আহোম কি হয়, ৰংঘৰৰ কথা পঢ়িছিলো। আচলতে তেনেকেই মোৰ হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি এটা ইণ্টাৰেষ্ট এটা আৰম্ভ হ'ল। আৰু এই যে আৰম্ভ হৈ মানে মই এখন বেলেগ এখন পৃথিৱী এখন পালো। কাৰণ তেতিয়া মই 97লৈকে মই 96লৈকে মই চন্দ্ৰপুৰত আছিলো। তেতিয়া মানে আমাৰ ইমান বেছি খেলিবলৈ তাতে মানুহো নাছিলে, কোনো নাছিলে। গতিকে মই এখন বেলেগ এখন পৃথিৱী এখন আৰম্ভ হৈ মোৰ ইমাজিনেশ্যনত, যে আগতে ৰজাবোৰ এনেকুৱা আছিলে, বা হয়তো ৰাজমহলবোৰ এনেকুৱা আছিলে। ইট ৱাজ লাইক দেট। তাৰপিছত লাহে লাহে এইখিনি মতে মহাভাৰত, ৰামায়ণ এইবোৰ চিৰিয়েলবোৰ টিভি আহিছিলে। চিৰিয়েল লগা হে। So I started, linking both the ideas. কি okay, এনেকুৱা আছিল, তেওঁলোক ৰজা মহাৰজাবোৰ এনেকুৱা হয়। Maybe if I go pursue history, then I will know more. Then 1997 চনত আমাৰ দেউতা গুৱাহাটীলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। চ' মোৰ এডমিশ্যন হ'ল জাতীয় বিদ্যালয়, অসম জাতীয় বিদ্যালয়। And I started studying, and then there in অসম জাতীয় বিদ্যালয় I started exploring from a very different perspective. কাৰণ তাত মানে আমাৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰাই আমাক বুৰঞ্জী বিষয়টো আমাৰ বাধ্যতামূলক আছিলে। আৰু প্ৰায়ে আমাক ফুৰাব নিছিলে, আমাক এটা বছৰেকীয়া এটা ট্ৰিপ এটা হয়, তাতে আমাক ফুৰাব নিছিলে বেলেগ বেলেগ জাগাত। আৰু ছাৰ বাইদেউসকলে আমাক মানে বুৰঞ্জী বিষয়টো আমাক ইমান মোহনীয়াকৈ বুজাইছিলে, যে মানে বুৰঞ্জীটো কেতিয়াবা আমাৰ মানে আছিলে, হিষ্ট্ৰী ক্লাছ ইজ অল এবাউট ষ্টৰিজ। How lovely. It was all about stories. In fact, social studies আমি যিখিনি বুৰঞ্জী পঢ়িছিলো, চেপ্টাৰ্ছ খিনি আছিলে, we just came across stories, যে আগৰ কাহিনীবোৰ এনেকুৱা আছিলে, ৰজাসকল এনেকুৱা আছিলে, যিটো হিষ্টৰিকেল ইভেন্টছবোৰ এনেকুৱা আছিলে। তাৰ লগতে আমাক খুব ৰিকমেণ্ড কৰিছিলে কিতাপ পঢ়িবৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত। আৰু মানে কি আমাক হিষ্টৰিকেল নভেলবিলাকো পঢ়িব দিছিলে। এনেকে কৰোতে কৰোতে হিষ্ট্ৰী ছাবজেক্টটো মোৰ কাৰণে ছাবজেক্টতকৈ বহুত কিবা কিবি হৈ গ'লগে। তাৰপাছত এনেকে আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়ি গলো। দেন আফটাৰ মাই মেট্ৰিকুলেশ্যন মই কটনত এডমিশ্যন ল'লো, তাতো মোৰ হিষ্ট্ৰী আছিলে। তাতো এখন অকমান আৰু বহল ধৰণে হিষ্ট্ৰীটো বুজিব পাৰিলো। Then in 2006 for my graduation, for my BA degree, I went to Delhi. And মই গৈছিলো আচলতে হয়তো ইংৰাজী পঢ়িম, ইংৰাজীত মেজৰ ল'ম বুলি, but I don't know, it was a link or like some indication. I took admission in history. তাতে মানে এনেকে গতিকে হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়টো মোৰ লগত এনেকে ইটোৰ পৰা সিটো ষ্টেপলৈ মই হিষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হৈ গলো। আৰু লাহে লাহে আৰু দিল্লী গৈ পোৱাৰ লগে লগে আমি মানে আমাৰ কিছুমান এছাইনমেণ্ট কিছুমান আছে, খুব মেছিভ এছাইনমেণ্ট কিছুমান থাকে, আমি খুব কৰিব লাগে, মাৰ্ক থাকে। সেইবোৰ কৰোতে কৰোতে আমি খুব মিউজিয়ামবোৰ যাব লগা হৈছিলে। মাজতে মই ষ্টেট মিউজিয়ামত গৈছিলো, দিল্লীত গৈ নেশ্যনেল মিউজিয়ামত গলো। যেতিয়া মিউজিয়াম বিলাকত যাবলৈ আৰম্ভ কৰিলো, মানে মই দেখিলো যিবিলাক মোৰ কাহিনীবিলাক আগতে মই সৰুতে মই ইমেজিন কৰিছিলো, এই গোটেই বস্তুবোৰ দেখোন লাহে লাহে মিউজিয়াম বিলাকত মই দেখিবলৈ পাইছো। কাৰণ কি হৈছিলে, সেইখিনি সময়ত মিউজিয়ামৰ স্কোপটো অসম বা নৰ্থ ইষ্টত খুব কম আছিলে। আৰু মিউজিয়াম, দ্য কনচেপ্ট অফ মিউজিয়াম ৱাজ ৱণ্ডাৰ হাউচ, যিটো নেকি আমাৰ আজিকালিও আমাৰ অসমত খুব ব্যৱহাৰ কৰে, যাদুঘৰ। কিন্তু যাদুঘৰ আচলতে যাদুঘৰ নহয়, actually speaking. নহয়। It is not museum. Museum is সংগ্ৰহালয়, and wonder houses are যাদুঘৰ। ইনফেক্ট বহুত এখন যিটো ডিক্সনাৰীটো আছে, যে যাদুঘৰ মানে মিউজিয়ামৰ যিটো অসমীয়া ৱৰ্ডটো, সেইটো চিনোনিমটো যাদুঘৰ বুলি ব্যৱহাৰ কৰে, কিন্তু নহয় আচলতে। সেইটো একচুৱেলি ভুল। হয়, এটা বেলেগ কনচেপ্ট এটা হৈ যায় দুইটা। গতিকে সেনেকে পাৰ হ'ল, দেন ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ল। এতিয়া চবচে ডাঙৰ কুৱেশ্যনটো আহি যায়, কেৰিয়াৰ চইচ আফটাৰ আৱাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন। সেইখিনি সময়তে I came to know about this course মিউজিয়লজি।
আৰু eventually I gave them my entrance, I cleared the entrance, আৰু তেনেকৈ আচলতে মই মোৰ কেৰিয়াৰটো আৰম্ভ হ'ল। আৰু মিউজিয়লজি যিটো কোৰ্চটো তাত মই গম আমাৰ মানে মিউজিয়লজি প্ৰেক্টিকেল খুব কম, চৰি থিয়ৰি খুব কম, Good আমাৰ theory. ইউজ টু হেভ লটছ অফ প্ৰেক্টিকেলছ। যেতিয়া Okay. প্ৰেক্টিকেল দেখিলো যে একচুৱেলি উই কেন লিভ হিষ্ট্ৰী থ্ৰু দিছ কোৰ্চ। আৰু এইটো Oh. এনেকুৱা এটা বিষয়, we are not only taught about history, we have to learn architecture, we have to Oh. learn marketing, we have to learn conservation, that is science, purely science সেইখিনি। তাৰপাছত আমি Uh-huh. আমি PR শিকিব লাগে, পাব্লিক ৰিলেশ্যন, আমি শিকিব লাগে এডুকেশ্যন পলিচিজ, আমি কেনেকৈ মানুহখিনিক এট্ৰেক্ট কৰিম ভিজিটাৰ্ছক, আমি Hmm. তাৰপিছত মেনেজমেণ্ট পঢ়িব লাগে, যিটো এভৰিথিং মেনেজমেণ্ট এণ্ড এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। গতিকে আচলতে আৰু মই খুব এডভেঞ্চাৰ, মই ফুৰি খুব ভাল পাওঁ। এই গোটেই বস্তুবিলাকৰ আচলতে ইমেলজিনেশ্যনটো হ'লে মিউজিয়লজি কোৰ্চত মোৰ কাৰণে। আৰু এনেকৈ আচলতে মোৰ যিটো মিউজিয়লজি যিটো মোৰ প্ৰফেশ্যনটো, এইটো সেই তেনেকেই আৰম্ভ হ'ল। আৰু সেইখিনিয়ে মানে ক'বলৈ হ'লে হাউ আই বিকাম আ মিউজিয়লজিষ্ট। Museologist. ইয়া How nice. It's a lovely journey. মানে ইয়া তোমাৰ একদম চাইল্ডহুডৰ পৰিৱেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তোমাক ইয়া মানে লৈ গৈ পেলাই তোমাক মিউজিয়ামত তোমাক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিলেগে। তোমাৰ হয় হয় ইমাজিনেশ্যন হয় became actually a truth. মানে ইয়া মিউজিয়ামতো গোটেইখিনি আৰ্টিফেক্টছ বিলাক it's a truth. It's a proof of our past, right? So এক্সেক্টলি তোমাৰ এক্সেক্টলি imagination turned out to be the proof provided by the ইয়েছ museum. ইয়া How nice. It's lovely listening to you. তো তাৰপিছত থেংক তুমি ইউ। কি কৰিলা মানে মিউজিয়লজি পঢ়াৰ পিছত তোমাৰ নেক্সট মানে তোমাৰ মোৰ 2012 চনত আমাৰ আচলতে মাষ্টাৰ্ছ কৰ্চটো 2 বছৰ প্লাছ আমাৰ মানে আমি এখন থিচিছ ছাবমিট কৰিব লাগে, আমাৰ ডেজাৰ্টেশ্যন এখন। তাৰ কাৰণে মই এটা বছৰ এক্সটেনশ্যন লৈ 2012 চনত মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ। তাৰ মাজতে সেইটো আমি দিল্লীতে কৰিলা নে? দিল্লীত Okay. নেশ্যনেল মিউজিয়াম ইনষ্টিটিউট। Okay. It's a deemed university and to be deemed university under the directly Ministry of Culture. Okay. তাতে মই মিউজিয়লজিত MA ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰিলোঁ। আৰু Okay. সেইখিনি সময়তে মানে as per our internship, I was doing some internship in the Rashtrapati Bhavan Museum in New Delhi. Oh, wow. Yes. After that, after just that assignment, my internship, মই ভাবো যে মই কেৰিয়াৰ ৱাইজ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত মই যথেষ্ট মোক লাভটো খুবেই ভাল। আৰু সেইকাৰণে তাৰ পিছতেই মই মোৰ চাকৰি আৰম্ভ কৰিলোঁ নাগালেণ্ডত। এবছৰ মই তাতে আছিলোঁ। নাগা হেৰিটেজ মিউজিয়াম এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ বুলি কহিমাৰ এটা প্ৰাইভেট কালেকশ্যনত। Oh. আৰু এগৰাকী আংগামী বটলো, তেখেতৰ এইটো এটা প্ৰাইভেট কালেকশ্যন। প্ৰায় 6,000 পৰা 7,000 আংগামী, কন্যা, আও, এই যিখিনি নাগা যিখিনি উপজাতি আছে, তেওঁলোকৰ যিটো কালচাৰৰ লগত জড়িত এইটো এটা পাৰ্চনেল কালেকশ্যন হয়। 6,000 পৰা 7,000 বস্তু আছে। আৰু মই মোৰ পিছৰ শ্লাইড কেইখনমানত মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে কেনেকুৱা এটা কালেকশ্যনৰ লগত মই কাম It's কৰিছিলোঁ। a personal collection. পাৰ্চনেল I mean, কালেকশ্যন, ইটছ এ কোনোবা পাৰ্চনেল এজন কালেকশ্যন। মানুহৰ এইটো collection. Oh my God. এজন Wow. মানুহৰ কালেকশ্যন। আৰু আপুনি যিটো ক'লে যে ওৱান নাইট ইন দ্য মিউজিয়ামত যেনেকুৱা চিনবোৰ হৈছিলে, আচলতে মই আৰু আমাৰ যিখিনি কলিগ আছিলে, একচুৱেলি সেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত তাতকৈও বহুখিনি মই কম আচলতে এনেকুৱা এটা Really? পৰিৱেশত কাম কৰিছিলোঁ। য়েছ। চ' I will just share a small incident. তাতে কি হৈছিলে, তাতে এটা কফিন আছিলে। সেই এই কফিনটো, নাগালেণ্ডৰ কথা কৈছা নে এইটো? হয় নাগালেণ্ডত Okay, okay. হা, তাতে এটা হা. কফিন এটা আছিলে। এই কফিনটো মানে কয় যে হণ্টেড আছিলে, যে যিয়ে মানে সেইটো টাচ কৰে, সেইটো ক্লিন কৰে, কাৰণ সেইটো মানে আচলতে সৰু ল'ৰা এটাক তাতে ফুটা হৈছিলে, তাৰপিছত সেইটো উলিয়াই আনি পেলাই ইভেঞ্চুৱেলি কোনোবাই কাৰোবাক বিক্ৰী কৰি দিছিলে। দেন মানে আমাৰ মোৰ কালেক্টৰজনৰ তেওঁৰ হাতত পৰিলে সেই বস্তুখিনি। Okay. So it was the speculation, it was haunted. আৰু তাৰ পাছত গৈ পেলাই it was my job, we have to clean our objects and everything as per our job assignment because I was in charge of the entire collection. Okay. So মই নিজে গ্লোভ পিন্ধি পেলাই সেই গোটেই যিটো আমাৰ চাইণ্টিফিক ক্লিনিংটো কৰিছিলোঁ। চ' এভৰিবডি ৱাজ সাৰাউণ্ডিং মি ৱাজ এক্সট্ৰিমলি পেৰানয়েড কি ইট ইজ হণ্টেড, ৰাত কো সপনা আয়েগা, তই এণ্ড ইট ইজ ছেড ইন নাগামিজ, তই তাতে যাই কিনে ভূত দেখিবি। Oh, সিহঁতৰ মানে লোকেল মানুহে কৈছে তোমাক মানে। লোকেল মানুহে, কাৰণ কোনেও সেইটো ভয়তে চোৱা নাছিলে। Oh my God, আৰু it's মই like মানে touching a অকণমান mummy. kind of It's such a old. kind of yeah, it is a very old one. So Yeah. eventually মই চাফা কৰিলোঁ। মোৰ মানে কি আকৌ ভূতৰ ভয়টো মোৰ ইমান এটা নাই, গতিকে যি হয় হ'ব বুলি কয়। আৰু কিন্তু মই খুব ইয়াং এনাৰ্জেটিক আছিলোঁ, এটা থাকে প্ৰথম জব, আই হেভ টু শ্ব ইট। চ' গৈ পেলাই চাফা কৰিলোঁ, কিন্তু একোৱেই নহ'ল, ভূতে চুতে নধৰিলে বাৰু। আৰু তাতে মানে যিবিলাক বস্তু আছিলে যে একচুৱেল হেড হাণ্টিং ৱেপন,
Oh. দেন নাগা চিফটেন কিছুমানে এই প্ৰায় 300-400 বছৰ আগতে পিন্ধা ড্ৰেছ মই Okay. ফটো দেখুৱাম বাৰু সেইবোৰ য'ত জুৱেলাৰী আছিলে গৰুৰ দাঁতৰ জুৱেলাৰী এণ্ড এভৰিথিং Oh. চ' আই ৱাজ ভেৰি ফৰ্চুনেট টু ৱৰ্ক উইথ দেট কালেকশ্যন চ' তাৰ Wow. পৰা মোৰ সেই এছাইনমেণ্টটো শেষ হোৱাৰ পাছত মই কেইদিনমানৰ কাৰণে ৰিষ্ট'ৰ হেৰিটেজ বুলি এটা NGOত কাম কৰিছিলোঁ দেট স্পেচিয়েলি ৱৰ্কছ অন কইনছ ইটছ আ ষ্টাডি অফ কইনছ কল নিউমেছমেটিক Uh-huh. নিউমেছমেটিকত কৰিছিলোঁ কেইদিনমান আৰু তাৰ পাছত মই Okay. 2013 চনৰ পৰা 2017 চনলৈকে ইন্দিৰা গান্ধী নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ দ্য আৰ্টছ নিউ দিল্লীত তাতে মই কৰি আছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট প্ৰথমতে মই কৰিছোঁ তাত এটা আৰ্কাইভত কৰিছিলোঁ উই আৰ ৱৰ্কিং অন দ্য কালেকশ্যনছ অফ ৰাজা দীনদয়াল হয়তো জানিব যিসকলে হি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ অফ ইণ্ডিয়া Mhm. তাৰ পাছত এনেকে বেলেগ বেলেগ কালেকশ্যন আছিলে আমি সেইবিলাকত কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পাছত মই নৰ্থ ইষ্ট প্ৰগ্ৰামত স্পেচিয়েলি নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে যিটো প্ৰগ্ৰাম আছে তাতে মই কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু তাতে কৰি থকাৰ মাজতে 2018 চনত মই আছাম পাব্লিক চাৰ্ভিচ কমিশ্যনত মানে যিটো পৰীক্ষা ক্লিয়াৰ কৰি মই যোৰহাটত জিলা APSC, huh? সংগ্ৰহালয়ৰ বিষয়া হিচাপে আছো হয় Oh, wow. যোৰহাট মানে তুমি ইমানখিনি কৰি পেলাই তুমি এটা চাকৰি নিজৰ হোম টাউনতে লৈ ললা বঢ়িয়া তাকে মানে বিকজ মন এটা আছিলে যে আছে নিজৰ অসমত ঠাইত কৰো কৰো আৰু এটা কথা মই মানে আহি পেলাই মই ধৰকচোন মিউজিয়ামৰ কাৰণে মই মানে ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰতো গৈছো মিউজিয়ামবোৰ দেখিছো আৰু ভাৰতৰ মানে আমাৰ কলেজ এছাইনমেণ্ট হিচাপে যিকেইটা বিখ্যাত সংগ্ৰহালয় গোটেইকেইটা প্ৰায় চোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছে কিন্তু এটা বস্তু ঠিক যে আমাৰ অসমখন বা আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট এৰিয়াটো স্পেচিফিকেলি মিউজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত ইমান ধনী ইট হেজ চ' মেনি প্ৰস্পেক্টছ বাট ইট ইজ য়েট টু বি এক্সপ্ল'ৰ্ড আৰু এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেলি যিটো এতিয়া আপোনাৰ মিউজিয়াম মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে কিছুমান নতুন কনচেপ্ট আহিছে ইক' মিউজিয়লজি বা কিছুমান নতুন ধৰণৰ মিউজিয়াম য'ত নেকি মানে অবজেক্টতকৈ আইডিয়াত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয় সেইবোৰ আহিছে গতিকে সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অসমত বা নৰ্থ ইষ্টত খুব সাংঘাতিক এটা মানে ভৱিষ্যত আছে সেইটো মই অনুভৱ কৰোঁ আৰু ইয়াতে মই কৰি পেলাই মানে খুব ভালো পাইছো আমাৰ মানে বস্তু বহুত আছে কিন্তু আমাৰ মানে যথেষ্ট আছে কাম কৰা মানুহ কিমান আছে এতিয়া তুমি ধৰা আছা তোমাৰ নিচিনা মানে মানে এতিয়াও এইটো ডিমাণ্ড আছে নাই মানে তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালী য়াংষ্টাৰ্ছ বিলাক যাবলৈ খোজে নে লাইনটোত আহে যথেষ্ট আহে এতিয়া আহিছে যথেষ্ট আমি এতিয়া অকমান বুজাই দিয়া না আমাক মানে মানে মিউজিয়াম কি মানে হয় কি মিউজিয়ামৰ প্ৰচেছটো কি তেনেকুৱা অকমান তোমাৰ ফটো যদি আছে কেইখনমান দেখুৱাই পেলাই আচলতে মই এটা পিপিটি মই আনিছিলো Yeah, পিপিটিটো মই জাষ্ট শ্ব' কৰি পেলাই মই মাত্ৰ yeah, কেইটামান ব্ৰিফলি মই দিম হোৱাট ইজ মিউজিয়াম একচুৱেলি yeah. পিপিটিটো দেখাই দিব হোৱাট ইজ মিউজিয়াম একচুৱেলি আৰু আচলতে Yeah. মিউজিয়াম মুভমেণ্টটো ভাৰতত কেনেকৈ চলি আছে চ' এইটো এটা ডেফিনেশ্যন হয় যিটো আইকম ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাউন্সিল অফ মিউজিয়াম সেইটো হৈছে মিউজিয়ামৰ যিটো সৰ্বোচ্চ সংস্থা আমাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেলি এইটো আইকম বুলি কয় আইকমে এটা মিউজিয়ামৰ ডেফিনেশ্যন তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে সেইটো হৈছে এইটো যে মিউজিয়াম ইজ এ নন প্ৰফিট পাৰ্মানেণ্ট ইনষ্টিটিউশ্যন in the service of society and its development open to the public which acquires conserves researches communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education study and enjoyment আচলতে মই যে কৈছিলো যে যাদুঘৰ আৰু সংগ্ৰহালয় Yeah. ৱণ্ডাৰ হাউচ আৰু মিউজিয়াম কিহৰ কাৰণে বেলেগ ইয়াতে এটা আছে যিকেইটা আমি বেছিক কম্পনেণ্ট কেইটা আছে নন প্ৰফিট হয় অফক'ৰ্চ পাৰ্মানেণ্ট মানে স্থায়ী এনেকুৱা নহয় যে আমি তাতো কিছুমান মুভিং এক্সিবিশ্যন থাকে কিছুমান তাৰ কনচেপ্টটো মোবাইল মিউজিয়াম থাকে মই মোবাইল মুম্বাইত মিউজিয়াম দেখিছো থাকে হা হয় মুম্বাইত হয় দেখিছো মোবাইল কিন্তু মিউজিয়াম হ'লেও সেই মোবাইল মিউজিয়ামৰ যিটো কনচেপ্ট এনেকুৱা নহয় যে বস্তুখিনি আনিলো নহয় এবছৰ একদম দুবছৰ কম ৰাখিলো কেইটামান হয় বস্তু আনে আৰু মানে এবছৰ দুবছৰ অনাৰ পাছত আমি গোটেইখিনি আকৌ ডিছমেণ্টেল কৰি কোনোবাই নিজে নিজে ঘৰত ৰাখি ল'ব সেইটো নহয় ইট ইজ correct. চাম কাইণ্ড অফ পাৰ্মানেঞ্চি Yes. তাৰপিছত ইট ইজ চাৰ্ভিচ অফ ছ'চাইটি অফক'ৰ্চ ছ'চাইটিটো এইটো চাৰ্ভিচটো কেনেকুৱা যে যিটো মানে এডুকেশ্যনেল এণ্ড মানে যিটো মানে মানুহৰ এনজয়মেণ্ট এডুকেশ্যন সেইকেইটা চাৰ্ভিচ আমাৰ মিউজিয়ামখিনিয়ে দিয়ে তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে অপেন টু দ্য পাব্লিক এনেকুৱা কোনো নহয় যে ইট ইজ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ফৰ পিপল সকলোৱে মানে কোনো বয়স কোনো জাতি ধৰ্ম তেনেকুৱা কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ নাই সকলোৱে মিউজিয়ামলৈ আহি উপভোগ কৰিব পাৰে আৰু তাৰ পাছত মিউজিয়ামৰ এতিয়া যিকেইটা আমি প্ৰধান কাম বুলি ধৰোঁ যে একুৱাৰ্ছ মানে সংগ্ৰহ কৰা কনজাৰ্ভছ মানে সংৰক্ষণ কৰা ৰিচাৰ্চেছ গৱেষণা কৰা আৰু কমিউনিকেট মানে যিখিনি ৰিচাৰ্চ কৰি যিখিনি বিষয় জানিলে পালে সেইখিনি মানুহক জনাব লাগে আৰু যেতিয়ালৈকে এই চাৰিটা কাম নকৰে তেতিয়ালৈকে কেতিয়াও এটা সংগ্ৰহালয় সম্পূৰ্ণ নহয় কিন্তু মানে আগৰ যিটো ওৱান ৰেছপন্সিবিলিটি আছে মানে এটা আছে হয় মিউজিয়ামৰ
মানে সোসাইটি খনৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবিলিটি এটা আছে সেইকিটা Yes, কাম yes. কৰিবই লাগিব তাৰ মানে কৰিবই লাগিব আৰু আগৰ যিটো ৱাণ্ডাৰ হাউচ একচুৱেলি ৱাণ্ডাৰ হাউচৰ কনচেপ্টটো কি আছিলে যে যেনেকে গ্ৰীচত আছিলে ইউএছত আছিলে ইংলেণ্ডত আছিলে যে যিখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ এছিয়াখনতে এক্সোটিক এটা আইডিয়া আছিলে গতিকে ইয়াৰ পৰা কিছুমান লেখত ল'বলগীয়া বস্তুবোৰ লৈ যায় লৈ গৈ পেলাই তাতে এটা ঘৰত দম কৰি থৈ দিয়ে আৰু সেইবিলাকক কোৱা হৈছিল ৱাণ্ডাৰ হাউচ তাৰ পৰা আচলতে মানে তাতে কিছুমানে কয় ব্লেক মেজিক থাকে গতিকে তেনেকে আচলতে যাদুঘৰ কনচেপ্টটো মানে আৰম্ভ হ'ল ইনফেক্ট এতিয়া যিটো কওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিটো মানে যিটো অক্সফৰ্ডত আছে পিচ ৰিভাৰ্ছ মিউজিয়াম তাতেই আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ইমানবোৰ বস্তু আছে যে সিমানখিনি বস্তু হয়তো আমাৰ মিউজিয়াম বিলাকতেই নাই নৰ্থ ইষ্টৰ এনেকেই ৱাণ্ডাৰ হাউচ হিচাপে ওলাই যোৱা আমি সকলো জানো বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন কেনেকে মানে তালৈকে গ'ল ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামলৈকে গ'ল গতিকে আচলতে এতিয়া কনচেপ্ট সেইটো আছে ৱাণ্ডাৰ হাউচে কৰিছিলে কি একুৱাৰ কৰিছিলে হয়তো কোনোবা ক্ষেত্ৰত কনজাৰ্ভ কৰিছিলে যে বেয়া হৈ নাযাবৰ কাৰণে আৰু খুব লিমিটেড কিছুমান মানুহকে চাব দিছিলে Oh, it is not open to public. It's not open. It's মানে for privileged people, kind of. Yeah, of course, for the privileged. এজন মানে সাধাৰণ ব্যক্তি এজনে কেতিয়া গৈ পেলাই সেই কালেকশ্যনটো চাব নোৱাৰিছিলে so they were wonder houses কিন্তু লাহে লাহে কি হ'ল এই কালেকশ্যন বিলাকৰ দুৱাৰ মুকলি হৈ গ'ল লাহে লাহে লুভ্ৰে মিউজিয়াম বা এনেকুৱা যিটো ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম এইবিলাকত দান কৰিলে আৰু তেতিয়া তাতে লগে লগে যিটো অপেন টু পাব্লিক and for the development of the society আৰু বেসিক্যালি ৰিসাৰ্চ এইকিটা কম্পোনেন্ট যেতিয়া আহি গ'ল তেতিয়া লগে লগে সংগ্ৰহালয় হ'ল মিউজিয়ামৰ যিটো মানে কনসেপ্টটো আহিলে য'ত আমি সংগ্ৰহালয় মানে সংগ্ৰহ কৰি ৰখা ঘৰ এইটোৱে হৈছে সংগ্ৰহালয় and that is the basic difference between a যাদুঘৰ আৰু সংগ্ৰহালয় Actually মানে এতিয়া চাবলৈ গ'লে তোমাৰ যাদুঘৰ নাই আছে নে বাৰু এতিয়া যাদুঘৰ নাই এতিয়া ইটস অবসলিউট নাও এতিয়া সব সংগ্ৰহালয় হ'লগে গতিকে আমাৰ ফেচবুকতো কেতিয়াবা মোৰ বহুত যথেষ্ট মানে মানুহৰ লগত তৰ্ক হয় যে তেওঁলোকে কয় আমিতো ডিক্সনাৰীত পাইছো যাদুঘৰ বুলি কিন্তু আচলতে কি হৈছে সংগ্ৰহালয়ৰ কনসেপ্টটো অলপমান বেলেগ হৈছে এতিয়া আৰু সেই কাৰণে আমি সংগ্ৰহালয় শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰাত আমি যথেষ্ট গুৰুত্ব দিওঁ যে সংগ্ৰহালয় শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰক এতিয়া যাদুঘৰ নাই আৰু আছিলে সময়ত আছিলে সেইবিলাক এতিয়া সবেই বস্তুবিলাক দান কৰি দিলে এতিয়া সব সংগ্ৰহালয়লৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া আমি আৰু এটা কথা কওঁ কি আগতে আছিল টেনজিবল আৰু ইনটেনজিবল যেটো মানে মূৰ্ত আৰু বিমূৰ্ত টেনজিবল বস্তুবিলাক আমি চুব পাৰো আৰু ইনটেনজিবলটো আমি নোৱাৰো আমি অনুভৱ কৰিব পাৰো যেনে এতিয়া কাপোৰ এখন এই যে মই কাপোৰটো পিন্ধি আছো শাৰীখন পিন্ধি আছো সেইটো টেনজিবল অবজেক্ট কিন্তু এই শাৰীখন যিটো তৈয়াৰ কৰা যিটো টেকনিক যিটো নলেজ যিটো এটা আইডিয়া মনত থাকে বা এই যিখন আপোনাৰ তাঁতশালখন কেনেকে চলাব সেইখিনি যিটো আইডিয়াটো সেইটো লিখিতভাৱে নাথাকে সেইটো যে মৌখিক আৰু এইখিনি কয় ইনটেনজিবল আগতে মিউজিয়াম বিলাকত এই অকল টেনজিবল খিনিয়ে সংগ্ৰহ কৰিছিলে কিন্তু আজিকালি হৈছে কি যে এথনোমিউজিকলজিৰ কনসেপ্ট আছে কিছুমান আৰ্কাইভবোৰ আহিছে য'ত নেকি এই ইনটেনজিবল কনসেপ্ট বিলাকো সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয় আমাৰ কিছুমান অডিঅ' ভিজুৱেলৰ মাধ্যমেৰে এটা লিখি পেলাই মানে লিখিত হ'ব পাৰে বা ডকুমেন্টেশন কৰে বা ইন্টাৰভিউ বিলাক যিবোৰ লয় গতিকে সেইবিলাক হৈছে ইনটেনজিবল কম্পোনেন্ট বিলাক সংৰক্ষণ কৰাৰ উপায় আৰু সংগ্ৰহালয়ত এই দুটা বস্তুৰ ওপৰতো সমানে গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু তাৰ পাছত হৈছে কি যিটো মেইন পাৰপাস আমাৰ হৈছে কি সংগ্ৰহালয় বিলাকৰ এডুকেশ্যন ষ্টাডি আৰু এনজয়মেন্ট প্ৰিয়াংশু স্লাইডখন গুচাই দিব পাৰা তুমি তাইক আনিব পাৰিলে যে এডুকেশ্যন ষ্টাডি এণ্ড এনজয়মেন্ট যে এনেকুৱা নহয় যে মই অকল মানে পঢ়ি পেলাই মানে আমি শিক্ষা ললো নহয় ষ্টাডিও কৰিলো কাৰণ ষ্টাডিৰ লগে লগে হৈ যায় কি যিটো ফাৰ্ডাৰ ৰিচাৰ্চটো আৰম্ভ হয় আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি যিটো য়াং জেনেৰেশ্যন বুলি কওঁ এংগেজ কৰিব পৰা যায় আৰু এনজয়মেন্ট যিখিনি তাত আজিকালি সেইকাৰণে বহুখিনি মানে আমি ইনোভেটিভ উপায় কিছুমান লওঁ যে এনজয়মেন্টটোৰ কাৰণে মানে আমি যাতে মানুহখিনিক এংগেজ কৰিব পাৰো মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ যে এতিয়া লকডাউনৰ সময়ত যিটো গেটি মিউজিয়াম প্লাছ নেশ্যনেল মিউজিয়ামত এটা মানে চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছিলে গোটেইখিনি আপোনালোকে ইনফেক্ট ভিউৱাৰ্ছে চাব পাৰে গুগল কৰি পেলাই য'ত নেকি কিছুমান ফেমাছ পেইণ্টিং ৰিক্ৰিয়েট কৰিব দিছিলে আৰু ইমান আৰু বা এনেকে নেশ্যনেল মিউজিয়ামে কৰিছিলে যিখিনি পুৰণি মূৰ্তিবোৰ থাকে মূৰ্তিবিলাকৰ যিটো হেয়াৰ ষ্টাইল আছিলে সেই হেয়াৰ ষ্টাইলখিনি ৰিক্ৰিয়েট কৰি পেলাই তাতে ফটো দিব পাৰে ফটোবিলাক আপলোড কৰা হয় আৰু ইমান ধুনীয়া এটা ৰেছপন্স পায় গতিকে গেটি মিউজিয়াম চেলেঞ্জ দিয়ে ইমান ধুনীয়া মানে অল অভাৰ ৱৰ্ল্ড ইমান ধুনীয়া ৰেছপন্স পাইছিলে আৰু এনেকে আচলতে মিউজিয়াম ভিজিটটো যেতিয়া মানে এনজয়মেন্ট যিটো ফেক্টৰটো তাতে যোগ কৰা হৈছিলে গতিকে এনেকে আচলতে মানে এতিয়া মিউজিয়াম এটা মানে তোমালোকৰ নিচিনা মানুহে পেকেজ কৰি কৰি মানুহক আনিছে মানে ধৰা এন্টাৰটেইন কৰিছে কিউৰিঅসিটি বঢ়াইছে so that they learn about you it and they go on to research আৰু এনজয় কৰে মানে
Yeah, হয় that's কাৰণ nice. মানে কি বহুত এফৰ্ট দিছা মানে তোমালোকৰ হয় নিচিনা মানুহবিলাকে মানে এতিয়া মানে কি কাৰণ বস্তুটো কি হৈছে মিউজিয়ামৰ আগত হিষ্ট্ৰীটো চালো গুচি গলো তাতে আচলতে কি হয় যে এনেকে নহয়। কমিউনিকেশ্যনটো টু ৱে মানে ওৱান ৱে হৈ যায় কাৰণ Right. বস্তুখিনি মানে মানুহখিনি যিখিনি অবজেক্টৰ পৰা আমিহে মেছেজখিনি কমিউনিকেট কৰিলো তেওঁলোকে বা পালে নে নাই so now the museums are focusing on two-way communication that we also receive that we also give and it's a Give. continuous process গতিকে Okay. তেনেকুৱা কৰোঁতে আমি এনেকুৱা কিছুমান ইনোভেটিভ উপায় কিছুমান লওঁ বা আমিও এতিয়া আমাৰ আসাম ষ্টেট মিউজিয়ামৰ পৰা কিছুমান লেকচাৰ চিৰিজ আৰম্ভ কৰিছোঁ তাৰপাছত Okay. কিছুমান আমাৰ গেলেৰী ৱৰ্ক থ্ৰু আছে কাৰণ এতিয়া লকডাউন মানুহ আমাৰ গেলেৰীবোৰ বন্ধ আছে গতিকে আমি ডিজিটেলি ভাৰ্চুৱেল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ বা Okay. এনেকুৱা কিছুমান আমি এতিয়া কাম কিছুমান লওঁ যে আমি কিছুমান যোৰহাট আমাৰ জিলা সংগ্ৰহালয়ৰ তৰফৰ পৰা কিছুমান স্কুল মিউজিয়াম আমি ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ যে আমি Okay. স্কুলত গৈ পেলাই বা কোনোবা এটা যদি হিষ্টৰিকেল যদি মানে কোনোবা জাগা আছে বা হয়তো কিবা যুৱক সংঘ থাকে মহিলা সমিতি থাকে তেওঁলোকে যদি ইচ্ছা কৰে তেওঁলোকে আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে আমি আমাৰ কিছুমান মেকানিজম আছে সেই মেকানিজমখিনি ফ'ল' কৰি আমি একো একোটা মিউজিয়াম কৰ্ণাৰ আমি আৰম্ভ কৰোঁ য'ত স্কুলত নেকি গৈ পেলাই স্কুল বা এনি আমি ইনষ্টিটিউট স্কুলত য'তে মানে ঠাই আছে হয় আৰু পাৰি আৰু হয় কিন্তু মানে এইটো অ লোকেল বডি হ'ব লাগিব এইটো পাৰ্মানেণ্ট অকে হ'ব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি অকে প্ৰিফাৰ কৰোঁ মহিলা সমিতি বা যুৱক সংঘ বা কিন্তু তুমি তাত স্কুলবোৰ আৰ্টিফেক্টছ বিলাক ক'ৰ পৰা দিয়া এতিয়া তুমি এইটো আমি আৰ্টিফেক্টছো লাগিব তাত দিবলৈ হ'লে আচলতে কি জানে নাই আমাৰ অসমত যদি আমি চাওঁ নহয় এটা উম, আমাৰ খুব ভুল ধাৰণা এটা আছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে আৰ্টিফেক্টখিনি পুৰণা হ'বই লাগিব অকে এতিয়া মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ উম, আমি তিয়কৰ যোৰহাটত যিসকল আছে গম পাব তিয়কৰ পিৰাকটা এইখন অকে এখন খুব মানে বেলেগ এটা হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ কিছুমান আছে সেইখিনিক বাদ দি পেলাইও উম, খুব ধান হয় তাতে চ' অকে আমাৰ তাতে যিটো স্কুল মিউজিয়ামটো আছে নহয় তাতে ল'ৰা ছোৱালী আমি গোটেইখিনি আমি নিজাকে একো নকৰোঁ আমি জাষ্ট গাইড কৰোঁ এভৰিথিং ইজ ডান বাই দ্য পিপল দ্য অকে মিউজিয়াম ইজ মেনেজ বাই দ্য পিপল মানে এইখন ক্ষেত্ৰত স্কুলখিনি আৰু তেওঁলোকে গোটেইখিনি আচলতে মেনেজ কৰে কালেকশ্যন তেওঁলোকে আনে চ' আমি কৈছিলোঁ যে তিয়কত যদি কোনো পিৰাকটালৈ যদি কোনোবা আহে হা চাপ'জ মই গৈছোঁ মই পিৰাকটাৰ বিষয়ে একোৱে নাজানো হুম চ' প্ৰথমতে কি বস্তুৰ বিষয়ে তোমালোকে আমাক ক'বলৈ ভাল পাবা দে অকে চেইড ধান এটা খুব ধান হয় বেলেগ বেলেগ হা বেলেগ বেলেগ লোকেল কিছুমান প্ৰজাতিৰ ধান হয় অ চ' তেওঁলোকে 40 বিধ ধৰণৰ ধানৰ প্ৰকাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ 40 বিধ ধানৰ নমুনা সেই সংগ্ৰহালয়টোত ৰাখিছে অ তাৰ লগতে আছে কি ৱাও দ্বিতীয়তে আছে কি যে বোৱা কটা আৰু মাছ মৰা কাৰণ তাতে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে মাছ মাৰিবলৈ যায় অকে কিছুমান ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া টুল কিছুমান তেওঁলোকে নিজেই বাঁহেৰে বনাই উলিয়াইছে সেইবোৰ এটা সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছে গতিকে অকে আমাৰ এইটো এটা খুব ভুল আইডিয়া যে অকল পুৰণা বস্তু থাকিবই লাগিব নহয় মই এইটোৱে সুধিব খুজিছো মানে হয় মিউজিয়াম বুলি অকল পুৰণা বস্তুৱে নহয় এতিয়াৰো নহয় নহয় যিবিলাক ইউনিক বস্তু আছে সেইবিলাক হয় মানে হয় তাত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰি হয় কাৰণ that's আজি a nice concept very nice মইহে জানো যে আমাৰ চেপা কি হয় মইহে জানো correct পল কি হয় বৰশীটো কেনেকুৱা হয় বা বৰশীৰ টোপ বৰলৰ টোপটো কি মই জানো কিন্তু আজি যদি কোনোবা কেৰেলাৰ পৰা কোনোবা এজন আহিছে তেওঁলোকেতো নাজানিব চেপা পল কি হয় ইভেন গতিকে অসমত থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাজানিব বহুতে সেইটো নাজানে হয় যোনে সেইটো অঞ্চলত থাকে সিহঁতে জানিব হয় বেলেগে নাজানিব নাই that's আৰু a very nice এনেকে কৈ idea দেট ইজ আৱাৰ কনচেপ্ট আৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যে নিজাকে যেতিয়া সংগ্ৰহ কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগতে গাৰ্জেন খিনিৰো আহিছে যে মোৰ ল'ৰাটোৱে বা ছোৱালীজনীয়ে কিবা এটা কৰিছে আৰু তেওঁলোক ইমান lovely প্ৰাউড ফিল কৰে ইমান প্ৰাউড ফিল definitely কৰে যে এই বস্তুটো মই আনিছো সেনেকে আচলতে ল'ৰা ছোৱালীৰ এংগেজমেণ্ট এটা বাঢ়ি যায় হয় আৰু এই শিকাৰ কনচেপ্টটো হেঁপাহ এটাও হয় চাগে যে মই এইটো হয় আনিলো তাৰ হয় বিষয়ে আৰু অলপ জানো ডকুমেন্ট কৰো কেনেকে বনালো Exactly. বাও আৰু তাৰমানে কি কৰে তাহাঁতে আৰু সেইবিলাক হৈছে পুৰণা মানে অসমৰ পুৰণা অসমখন যিখন আছিলে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ গাঁও কিছুমান আৰু অকে বহুতৰে ঘৰে ঘৰে থাকে গতিকে তেওঁলোকে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনি নিজৰ দেয়াৰ আইডিয়া অফ দেয়াৰ চাইড অফ ষ্টৰিজ যে মোৰ ককাহঁতে এনেকে কৰিছিলে মোৰ দেউতাই এইবোৰ কাম কৰে এনেকে মানে তেওঁলোকে কাহিনীবোৰ ক'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু এইবিলাক আচলতে প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া কৰা যায় নহয় এটা খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট এটা হয় আৰু মানে গতিকে আমি এনেকুৱা মানে কিছুমান আমাৰ এইটো প্ৰথম এক্সপেৰিমেণ্টেলটো আৰম্ভ হৈছে কিন্তু তাৰ বহুখিনি কাম কৰিবলৈ বাকী আছে আমি এনেকে মানে কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু আচলতে মই ভিউৱাৰ্ছ সকলকো মই অনুৰোধ জনাইছো মই মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি থৈ যাম মোৰ ইমেইল আইডি দি থৈ যাম কোনোবা যদি ইচ্ছুক হয় দেন দে কেন জাষ্ট পিং মি মেবি আমাৰ এতিয়া ক'ত ফেচবুকত অকল আছে যোৰহাটতে কৰিছা নে অল অভাৰ আছাম তোমাৰ এই নাই প্ৰজেক্ট আচলতে এতিয়া যিটো মই যোৰহাটতে মই কৰিছো কাৰণ মই যোৰহাটত আছো এতিয়া পষ্টিং কিন্তু অকে লাহে হা লাহে আমি এতিয়া যোৰহাটৰ আৰু এটা আমি মানে আমাৰ চিন্তা চৰ্চা চলি আছে য'ত আমি আৰু এটা আৰম্ভ কৰিম এই লকডাউনৰ পিছতেই অকে আৰু এনেকে লাহে লাহে আমি আচলতে মানে সম্প্ৰসাৰ কৰিব বিচাৰিছো উম গোটেই কনচেপ্টটো আৰু কেৰিয়াৰ হিচাপে চাওক অকল বোলে এনেকুৱা নহয় যে আজিকালি ইমান পাৰ্চনেল কালেকশ্যন আহিছে ইমান ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমান আহিছে
বহুখিনি মিউজিয়াম দিনক দিনে আহিবলৈ লৈছে গতিকে কেৰিয়াৰ প্ৰস্পেক্ট এটাও আছে আৰু Correct. সকলোৱে ভালদৰে কাম কৰি আছে গতিকে ইট কেন বহুতে এতিয়া টুৰিজম যিটো নতুন কনচেপ্ট কিছুমান আহিছে ইকো টুৰিজম Correct. এগ্ৰিকালচাৰ টুৰিজম Mhm. এইবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ পেলাই বহুতে আমাৰ মানে বহুতে খুব ভাল কাম কৰি আছে ইভেন ইণ্টাৰনেশ্যনেলিও বহুতে মানে সাফল্য পাইছে এই মিউজিয়ামৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ জুনিয়ৰ্ছ তেওঁলোকে Oh, lovely. ফটো কেইখনমান দেখুৱাচোন। Yeah. চাওঁ দিয়া ফটো মই কেইখনমান। আচলতে প্ৰিয়াংশু, মই মানে কেইটামান শ্লাইড দেখাম কেইটামান মানে মিউজিয়ামৰ ওপৰত তহঁতে কি হা মিউজিয়ামৰ কনচেপ্টটো কেনেকে সলনি হৈছে অ'কে এইখন ক'ত নাগালেণ্ড আহিছে এইটো হৈছে নাগা হেৰিটেজ মিউজিয়াম এণ্ড ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ কোহিমা যিটো কালেকশ্যনৰ কথা মই কৈছিলো অ' এতিয়া পাৰ্চনেল কালেকশ্যন যে সেইটো বুজাইছিলা নেকি দ্য অ'কে পাৰ্চনেল কালেকশ্যন হা 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 এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে আমি কেনেকে কাম কৰিছো মানে এটা আইডিয়া থাকে যে বা মিউজিয়াম বিলাক ইমান ধুনীয়া হয় চবেই চাগে মানে খুব ধুনীয়াকে কাপোৰ কানি পিন্ধি যিটো মানে চফিষ্টিকেটেড এটা কনচেপ্ট কাৰেক্ট থাকে মই ফটোখিনি এইটো কাৰণে দিছো ৰঙা টি চাৰ্ট পিন্ধি মই বহি আছো ইমানেই ধূলি মাকতি মুখত ৰুমাল মাৰি ল'ব লাগে আমি একেবাৰে মানে এই যিখন ছেকেণ্ড ফটোখন আমাৰ যিখিনি লেতেৰা কাপোৰ আমি সেইখিনি পিন্ধি পেলাই গৈছিলো কিহৰ কাৰণে যে কাৰণ তাতে মানে কি হৈ যায় যে আমি ইমান লেতেৰা লাগে কাপোৰবোৰ নষ্ট হৈ যায় আমি কেতিয়াবা ঝাৰু দিব লগা হৈ যায় কেতিয়াবা সেই মানে বহুত লেতেৰাখিনি চাফা কৰো লাষ্টত মানে মোৰ ঘৰৰ মানুহে কোৱা হৈছিলে কাৰণ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মিউজিয়লজি এটা নতুন কনচেপ্ট আছিলে চ' মোৰ তাৰমানে ভণ্টিহঁতে মোক ভণ্টি বিশেষকে কৈছিলে কি চাকৰি কৰিলে এনে দিল্লীত পঢ়ি পেলাই ঝাৰু দিবলৈ শিকিলি নে আৰু মানে ইণ্টাৰেষ্টিং আমি আমি আৰু ইমান লেতেৰাকে ওলাই আহো নহয় মোৰ লগত যিকেইগৰাকী আছিলে ফাৰ্ষ্ট ফটোগ্ৰাফাৰ যিগৰাকী আছে তেখেত মোৰ কলিগ হয় ত' নাও শ্বি ইজ এ এছিষ্টেণ্ট কিউৰেটৰ ইন নেশ্যনেল মিউজিয়াম নিউ দিল্লী নাগালেণ্ডৰ হয় কিছু তাৰপিছত মোৰ লগত আছিলে মৃন্ময় দাস তেতিয়া মোৰ জুনিয়ৰ হয় তেওঁ এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম অফিচাৰ হিচাপে আছে ধুবুৰীত পষ্টেড হৈ আছে চ' আমি মানে যিটো পৰিৱেশত কৰিছিলো তেতিয়া মানে আমাক সকলোৱে ভাবে চাগে কিবা লেবাৰ চেবাৰ হ'ব নেকি কাৰণ আমি ইমান লেতেৰা হৈ ওলাই আহিছিলো বাহিৰত কিন্তু মানুহে দেখাখিনি খুব গ্ল্যামাৰাছ কিন্তু একচুৱেল কামটোত হয় মানে বহুত লাগিবলগীয়া হয় আৰু আৰু ইমান এডভেঞ্চাৰ থাকে কাৰণ এই যে কালেকশ্যনবোৰ দেখিছে এটা কিছুমান আছে যে 7 ফুট ওখ এডাল গছৰ পৰা কাটি উলিওৱা 7 ফুট ওখ কিছুমান উড পেনেল এই উড পেনেল বিলাকৰ ইয়াতেতো কিছুমান দেখিছে যিটো ফাৰ্ষ্ট ফটোত দেখিছে সৰু সৰু কিছুমান এইবিলাক কাৰ্ভিং কিছুমান আছে বহুত পুৰণি এইবিলাকৰ বিষয়ে ৰিচাৰ্চ কৰা আৰু এইবিলাকৰ বিষয়ে জানি শুনি উলিওৱা খুব টান এতিয়া থাৰ্ড ফটোখনত আহিব পাৰে যিখন থাৰ্ড ফটোৰ টি চাৰ্ট পিন্ধা ল'ৰাজন যে আছে অকমান হাত দিয়াৰ দৰে হৈ আছে এই যে ফটোখন দেখিছে এইটো হৈছে এটা এইটো মানে হাতী দাঁতৰ শেপত কাঠেৰে বনোৱা এখন চকী তাৰ পাছত তাৰ যিটো মানে আপোনাৰ লেফ্টত যিখন আছে চাৰিটা ফুটা থকা সেইখন এখন হৈছে পুৰৰ দৰে বনোৱা গতিকে আৰু এটা এনেকুৱা বস্তু দেখিছিলো যে আমি কিছুমান বান্দৰৰ লাও খোলাৰে বনোৱা এইবিলাক হৈছে আৰু এইবিলাক বস্তুবিলাক প্ৰায় বহুত দিন পুৰণি গতিকে আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে ভালকে গতিকে আমি এনেকুৱা কালেকশ্যন কিছুমানত একেবাৰে এটা সাপ ওলাইছিলে কিবা ওলাইছিলে গতিকে আমি এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন কিছুমানটো কাম কৰিব লগা হয় কিন্তু এই যিটো কাম কৰা যিটো এক্সাইটমেণ্ট এনেকুৱা আছিলে যে আমি কেতিয়াবা ৰাতি 10টা-11টালৈকে কাম কৰি থাকো আমাৰ উঠি আহিবলৈ মন নাযায় কাৰণ মানে কি যিটো কাৰণ তাতে ষ্টাডি কৰা এক্সপ্ল'ৰ কৰা ইটছ এ ভেৰি নিউ ৱৰ্ল্ড ফৰ আছ চ' আমি মানে এনেকুৱা কিছুমান পাৰ্চনেল কালেকশ্যন মই এটা উদাহৰণ দিছো এনেকুৱা পাৰ্চনেল কালেকশ্যন বহুত আছে আমাৰ অসমত এজন আছে উত্তৰণ যাদুঘৰ বুলি শিৱসাগৰত এটা সংগ্ৰহালয় আছে যাদুঘৰ ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে তেওঁ কিন্তু মানে কি এইটো ব্যক্তিগত সংগ্ৰহালয় হয় দুৰ্লভ বৰা তেখেতে অকল একক প্ৰচেষ্টাৰে এটা 3মহলীয়া ঘৰ এটা সংগ্ৰহালয় তেওঁ তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে তেখেতৰ মানে কালেকশ্যন অসমৰ তাতে মুদ্ৰা আছে অসমৰ প্ৰায়বোৰ উজনি অসমৰ যিমানখিনি হিষ্টৰিকেল পইণ্ট যিখিনি মানে পুৰণি পুখুৰীবোৰ এটা পুখুৰীৰ পানী তাৰপাছত মানে কিছুমান যিটো মানে আপোনাৰ পুৰণা গ্ৰামোফোন ৰেডিঅ' বা মানে নোহোৱা বস্তু একোৱেই নাই কিছুমান কেনেকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰে এতিয়া ধৰা কিছুমান চাইণ্টিফিক কিছুমান মানে চলিউচন আছে তাতে তেওঁলোকে তাতে যদি মানে জীৱ জন্তু হয় তাতে মানে হেৰি কৰি ৰাখে বা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে কিছুমান আমাৰ বেছিক এটা থাকে ক্লিনিং আৰু আমাৰ অসমৰ যিটো মানে পৰিৱেশত এটা খুব ডাঙৰ থ্ৰেট হৈছে এইটো হৈছে উই আৰু ঘুণ এতিয়া উইয়ে কি কৰে উইয়ে তাৰমানে বস্তুবিলাক এনেকে খাই পেলাই ওপৰ আৰু তলৰ যিটো লেয়াৰ থাকে তাকে ভিতৰখন টোপোলা কৰি পেলাই বাহিৰৰ পৰা গম নাপায়
বাহিৰৰ পৰা গম নাপায় এতিয়া কিতাপ আৰু এইবিলাক আৰু সাঁচিপতীয়া পুথিৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমাৰ কিছুমান নাজানো আমি আচলতে এইবিলাক মানে কি মানে ধৰ্ম বুলি আমাক সাপ দিব বুলি আমি ইমান মানে নুচুৱে আৰু চাফা চিকুণ কৰিবলৈ নাই আৰু আমি এনেকুৱা এটা চুকত থৈ দিওঁ থোৱাৰ লগে লগে কি হয় হিউমিডিটি ফেক্টৰৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰব্লেম বিলাক আমি নিজে কিছুমান ৱেভিনেছ কিছুমান আহে বা তাৰ কিছুমান মানে ফাটি যায় বস্তুবোৰ গতিকে আমি সদায় এটা কথাই কওঁ যে আপোনালোকে বস্তুবোৰ আমাক দিব নালাগে আপোনালোকৰ লগতেই ৰাখক কিন্তু চাফাকে ৰাখ আৰু চাফা মানে এনেকুৱা নহয় বহুতে কৰে কি একদম মানে চাৰ্ফ দি পেলাই চাফা কৰিব নালাগে সেইবোৰ একো কৰিব নালাগে কোমল কটন কাপোৰেৰে কোমল যিটো কপাহী কাপোৰেৰে লাহে লাহে একো ক্ষতি নকৰাকে লাহে লাহে মুচি দিয়ক দ্বিতীয়তে কোনো বস্তু কেতিয়াও ডাইৰেক্টলি ৰ'দত নিদিব ৰ'দত কেতিয়াও নিদিব কাৰণ ৰ'দত দিলে কি হৈ যায় ৰ'দে যিখিনি মইশ্চাৰ যিখিনি থাকে সেইখিনি শুহি পেলায় আৰু লগে লগে বস্তুটো কিছুমান ক্ৰেক কিছুমান হৈ যায় ফাটি যায় শুকাই যায় মইশ্চাৰটো গুচি যায় গতিকে কেতিয়াও ৰ'দত দিব নালাগে যিটো ভুল আমি সাধাৰণতে কৰো নিমপাত হালধি দি আমি সংৰক্ষণ কৰো খুব ভাল উপায় কিন্তু কেতিয়াও বস্তুবিলাকৰ ওপৰত দিব নালাগে আপোনালোকে এতিয়া এই থাৰ্ড ফটোখনত দেখিব আমি সেয়া নিমপাত কিছুমান ওলোমাই ৰাখিছো নিমপাত গুৰি কৰি নিমপাত হালধি শুকান নিমপাতটো যিটো সাধা যিটো পাত থাকে সেইবিলাক গুৰি কৰি মিক্স কৰি টোপোলা কৰি মানে যদি এনেকুৱা আমি সাঁচতীয়া বস্তুবোৰ থওঁ তাৰ চুকখনত দি থৈ দিবচোন পোক পৰুৱা বহুখিনি কমে আৰু অতি কমেও এমাহত এদিন বস্তুবোৰ উলিয়াই কোমল কপাহী কাপোৰেৰে বা ব্ৰাছ যদি কোমল ৰং কৰা কিছুমান ব্ৰাছ থাকে যে কোমল ব্ৰাছ থাকে সেই ব্ৰাছেৰে লাহে লাহে চাফা কৰে আৰু কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড থাকে আমাক যদি কয় আমিও বহুখিনি সহায় কৰিবলৈ আগ্ৰহী কিন্তু আমাক জনালে হ'ল আমি এটলিষ্ট গৈ পাই তেওঁলোকৰ তাতে আমাৰ অসমৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সম্পদ থাকে আমি এটলিষ্ট তেওঁলোকক সহায় কৰিম যে কেনেকে মানে কি বস্তুখিনি কেয়াৰ লৈ থাকিব পাৰে কৰিব লাগে হয় এনে কিছুমান হেৰি আছে নেকি তেনেকুৱা মানে তোমালোকৰ তেনেকুৱা কিবা লিষ্ট আছে নেকি যে ওকে এনেকুৱা বস্তুত এনেকে চাফা কৰিব লাগে তেনেকুৱা কিবা মানে গাইডলাইনছ আছে নেকি আমাৰ তেনেকুৱা এক্সেক্টলি গাইডলাইন নাই বহুত আৰ্টিকেল কিছুমান থাকে ৰিচাৰ্চ আৰ্টিকেল কিছুমান থাকে কিন্তু আমি মানে কিছুমান আমি সাধাৰণতে আমাক যদি আমি সৰু সৰু সংগ্ৰহালয় কিছুমানলৈ গৈ পেলাই বা আমি কৰো কি আমি কিছুমান ৱৰ্কশ্বপ কিছুমান পাতো যেনেকে যোৰহাট মিউজিয়ামত যোৱা বছৰ দুটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱৰ্কশ্বপ হৈ গৈছে ৰিয়ৰ্ক বুলি এটা কনচেপ্ট আছে আমাৰ নতুন কনচেপ্ট একেবাৰে য'ত নেকি আমি ধৰি লওঁ আমাৰ হাতত একেবাৰে একো বস্তুৱেই নাই আমাৰ লগত পইচা নাই আমাৰ লগত একো বস্তু নাই কিন্তু আমাৰ টাস্ক হৈছে আমি আমাৰ লগত যিখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু আছে আমি সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে ইট ইজ দ্য মেইন কনচেপ্ট অফ ৰিয়ৰ্ক তেনে ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান প্ৰচিডিঅৰেৰে আমি মানে সেই আমাৰ যিখিনি এভেইলেবল সম্পদ আছে বস্তু আছে আমি সেইখিনি চিনাক্ত কৰি উলিয়াই তাতে কিছু সাল সলনি কৰি আমি মানে এই কিছুমান নতুন গেলাৰী ডেভেলপ কৰো বা কাৰোবাৰ ঘৰত যদি বস্তু আছে সেইবিলাক নতুনকৈ সাজি উলিয়াও ওকে মই এইখিনি তোমাক সুধিব খুজিছো এটা তুমি যেতিয়া আইডেন্টিফাই কৰা যিখিনি সম্পদ ধৰা পুৰণা বস্তু নাথাকিব পাৰে এতিয়া লগত যিখিনি বস্তু আছে অন হোৱাট বেচিছ ইউ আইডেন্টিফাই দেম টু বি সামথিং ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মানে সম্পদ বুলি তুমি যেতিয়া কবা কি হিচাপ মানে কি ক্ৰাইটেৰিয়াছ থাকে কোনটো বস্তু তুমি সম্পদ বুলি কবা আমাৰ সাধাৰণতে এটা বস্তু হয় যিটো মানে আমাৰ এক্টো আছে এন্টিটিটি এক্টো আছে 100 বছৰৰ পুৰণি সকলোবিলাকেই হৈছে হেৰিটেজ প্ৰপাৰ্টি বা হেৰিটেজ 100 বছৰ ওকে হয় গতিকে আৰু ক'বলৈ গ'লে যিখিনি হেৰিটেজ প্ৰপাৰ্টি সেইখিনি প্ৰপাৰ্টিৰ ওপৰত ষ্টেট মানে যিটো মানে অনাৰশ্বিপ ষ্টেট অনাৰশ্বিপ হয় মানে মানুহজনৰ নিজৰ হেৰি নাথাকে এটা মানে সাধাৰণতে মানে যিটো মানে এজ পাৰ ল কিন্তু আমি কিছুমান বস্তু ৰেচপেক্ট কৰো কাৰণ কিছুমান বস্তু কিছুমান পৰিয়ালত আমাৰ যিটো পৰম্পৰাগত এটা কনচেপ্ট আছে ফেমিলি হেয়াৰলুম বুলি যিটো মানে কনচেপ্টটো আছে সেইটো আমি ৰেচপেক্ট কৰো কিন্তু আমাৰ কথা হ'ল বস্তুখিনি তেওঁলোকে লগত ৰাখক নষ্ট হ'ব নালাগে so what we do firstly we encourage them to register suppose মোৰ লগত কিবা এটা 100 বছৰীয়া পুৰণা বস্তু এটা আছে মই মিউজিয়ামৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব হয় মিউজিয়াম মানে কি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কামটো সাধাৰণতে আমাৰ আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে গতিকে এনেকুৱা পৌৰাণিক কিছুমান কইন থাকে বা মেনুস্ক্ৰিপ্ট থাকে সাঁচিপতীয়া পুথি থাকে আপোনালোকে সেইবিলাক আৰ্কিঅলজি ডিপাৰ্টমেণ্টে যোগাযোগ কৰিলে তেওঁলোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰে সেইটো প্ৰথম হেৰি হয় বা ছেকেণ্ডলি আপোনালোকে যদি আমাক অফিচিয়েলি জনায় মানে আছাম ষ্টেট মিউজিয়াম ডাইৰেক্টৰেট অফ মিউজিয়ামক আমি গৈ পেলাই বস্তুখিনি চাই মেলি আমি এখন লিষ্ট আমি তৈয়াৰ কৰি আনো
মানে আমাৰ লগত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মানে কি আমাৰ এটা খবৰ এটা থাকিলে যে এইখিনি বস্তু আছে আৰু এইটো বস্তু কিহৰ কাৰণে জৰুৰী এতিয়া এটা পেৰেলালি এটা ব্লেক মাৰ্কেট চলি আছে কালচাৰেল আমাৰ যিবিলাক মানে প্ৰপাৰ্টি বিলাকৰ গতিকে যদি এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে আমাৰ লগত যদি থাকে আমি গম পাওঁ গতিকে আমি তেওঁলোকক আমি ক'ব পাৰো যে এইখিনি বস্তু একটু বেছি নিদিব আপোনালোকে ওকে কিন্তু কিছুমান আকৌ তোমালোকে গৈ আইডেন্টিফাই কৰা নকৰা এটা কোনোবাই ধৰা এনেওতো ক'ব পাৰে এইটো মোৰ 100 বছৰীয়া পুৰণা বস্তু তাৰ কি টেকনিক আছে যিটো এতিয়া আইডেন্টিফাই টেকনিক কিছুমান কৰিবলৈ থাকে এতিয়া কিছুমান আচলতে প্ৰিয়াঞ্চু স্লাইডখন গুচাই দিবা নেকি হয় সলিড আইডেন্টিফিকেশনৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান কাৰ্বন ডেটিং এইবিলাক লেবৰেটৰী প্ৰচিডিউৰ হয় কিন্তু কাৰ্বন আমি ডেটিং যদি কৰা ওকে হয় কিন্তু সেইটো এটা মানে লেংগুৰি আৰু কষ্টলি প্ৰচিডিউৰ হৈ যায় গতিকে আমি সকলোৰে ক্ষেত্ৰত আমি নকৰোঁ কিন্তু মানে কি হয় যিটো আমি সাৰ্কামস্টেন্সিয়েল এভিডেন্সেছ খিনি আমি চাওঁ সাধাৰণতে এতিয়া কথাটো হ'ল অসমৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে থকা বস্তু এটা হৈছে মুদ্ৰা কইন ওকে গতিকে আমি কইনবিলাক এতিয়া কইনবিলাকৰ যিটো মানে আমাৰ যিটো নিউমিস্মেটিক ষ্টাডি থাকে তাত দেখিলেই গম পাওঁ আমি মানে দেখিলে ধৰিব পাৰোঁ কইনটো পুৰণা হয় নে নহয় কোনটো চনৰ কইন কাৰণ আমি এইটো কিবা যেতিয়া নিউমিস্মেটিক ষ্টাডিত তাৰমানে সেইখিনি আহে গতিকে আমি যদি কইনবোৰ চাওঁ যে এইখিনি কইন প্ৰয়োজনীয় হয় বা এইখিনি ফেক নহয় গতিকে আমি সেইখিনি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ দিওঁ দ্বিতীয়তে থাকে মেনুস্ক্ৰিপ্ট কিছুমান থাকে এতিয়া মেনুস্ক্ৰিপ্টবিলাক দেখিলে আমি গম পাওঁ এইটো ৰিক্ৰিয়েট কৰা একেবাৰে নতুন নে পুৰণা মানে কিছুমান দেখিলে আমি হাতত ল'লে যেতিয়া আমি মানে আমি বস্তুবোৰ চাওঁ মানে এটা কৰোঁতে আচলতে এটা এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা এটা হৈ যায় এক্সপাৰ্টিজ আহি গৈছে মানে এতিয়া গোটেইখিনি টেকনিক নহয় মানে কি আৰু আমি আমাৰ নিচিনা লে মানে গম নাপাম কিন্তু তোমালোকৰ নিচিনা মানে ইমান বছৰে সেইটো লাইনত কৰি আছে তোমালোকে চাই আৰু চুয়ে গম পাবা হয় মানে কিছুমানটো গম পোৱা যায় হয় বা সাধাৰণতে এই দুবিধ বস্তুৱেই বেছিকে থাকে বা এতিয়া কাপোৰ কানি টেক্সটাইলৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া কিছুমান টেক্সটাইল এতিয়া টেক্সটাইলৰ ক্ষেত্ৰত ধৰিবলৈ অকণমান টান হৈ যায়গে যে কিমান দিন পুৰণি কাৰণ কিছুমান কাপোৰ এনেও ধোৱা মানে মলিয়ন কৰি পেলাব পাৰেতো গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান যিটো অৱস্থাত পোৱা গৈছে আমি সেই বিষয়ে কিছুমান বস্তু অধ্যয়ন কৰি চাওঁ কিছুমান কম্পাৰেটিভ ষ্টাডি কৰোঁ গতিকে এনেকৈ ষ্টাডিৰ পৰা তাৰমানে এই গোটেই বস্তুবিলাক উলিওৱা হয় আৰু আমি সেনেকে চিনাক্ত কৰি উলিয়াও মানে বস্তুখিনি এন্টিকুইটি হয় নে নহয় আৰু মই এতিয়া সুধিব খুজিছো তোমাক এতিয়া ধৰা কাৰোবাৰ ঘৰত এনেকে খুব ভাল কিন্তু কিছুমান সম্পদ আছে তোমাৰ লাগে যে এইখিনি মিউজিয়ামত দিয়ক আৰু তেনেকে তোমাৰ কিবা হেৰি আছে নে তুমি গৈছা কৰবাত তুমি মানুহ ঘৰত দেখিছা এনেকুৱা ইমান ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কিন্তু ঘৰত এনেই পৰি আছে ভালকে ৰখা নাই তাতকে মই লৈ গৈ পেলাই আমাৰ মিউজিয়ামত দিওঁগে তেনেকুৱা তোমাৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে নে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমি ফিল্ডত গৈয়ে থাকো একুইজিশ্যনৰ কাৰণে ইনফেক্ট মানে আমাক এটা কথা কোৱা হয় আমি যেতিয়া গাঁওবিলাকত যাওঁ আমাক মানে ইনফৰ্মেল এটা মানে হেৰি হয় আমি সেইটো ফ'ল' কৰোঁ সদায় প্ৰথমতে গোহালিটো চাওঁ কেলে গোহালি আৰু ভঁৰাল কাৰণ সেইটো এটা অসমীয়া মানুহৰ অভ্যাস হয় যিখিনি অলাগতিয়াল বস্তু বুলি তেওঁলোকে ভাবে ব্যৱহাৰ নহয় পুৰণি পেলাই দিবলৈও মন নাযায় কাইণ্ড অফ ষ্ট'ৰ ৰুম ক'ত থয় গোহালি বা ভঁৰালৰ তলত থৈ দিয়ে দমাই পেলাই আৰু সঁচাকে কৈছো কোনোবা যদি আপোনালোকে যদি চাব খোজে যদি গাঁওবিলাকত যায় গোহালি আৰু ভঁৰাল গোহালিৰ কাষত আৰু ভঁৰালৰ কাষত আপোনালোকে বহুত পুৰণা বস্তু পাব এইটো মানে মোৰ এটা পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় তাকে মানে সেইবিলাক বস্তু নালাগে কিন্তু পেলাইও নিদিয়ে পেলাই নিদিয়ে ব্যৱহাৰো নকৰে পৰিণতি তাতে আছে আৰু ঠাই আছে গতিকে আৰু আমি এনেকে যোৰহাটৰ পৰা আমি মানে বহুখিনি বস্তু আনিছো এনেকে আমাৰ মিউজিয়ামত এতিয়া আছে আমাৰ যোৰহাট মিউজিয়ামটো ৰিকনষ্ট্ৰাকচন হৈ আছে মানে হৈ আছে গোটেইখন আমি এটা গেলাৰী ডেভেলপমেণ্ট কৰোঁতে আমি কিছুমান মঠিয়াটো আছিলে কি আগতে বস্তু থোৱা হৈছিলে আমি যিঘৰৰ পৰা আনিছিলো দক্ষিণ দুলীয়া গাঁও বুলি কয় তিয়কৰ ওচৰতে তাতে মানে কি তেওঁৰ এতিয়া যিগৰাকী তেখেত দ্বিতীয় এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ আইতাকে যৌতুকত আনিছিল মঠিয়াটো গতিকে পেলাই থৈ দিয়া আছে আমি আনিলো দুলৰি মাটিৰ দুলৰি ইমান ধুনীয়া কাম কৰা মাটিৰ দুলৰি এটা এনেকে গোহালিৰ পিছফালে পৰি আছিলে গতিকে আৰু এনেকে আমি যেতিয়া কালেকশ্যনত যাওঁ আমাৰ মানে কালেকশ্যন ইজ এনাদাৰ কাইণ্ড অফ এডভেঞ্চাৰ I was about to say that মানে তুমি যেতিয়া বস্তু দেখা পোৱা তাৰপিছত তোমাৰ acquisition all are nothing less than an adventure actually Exactly. In fact, মই এটা ভিডিঅ' এটাও আনিছিলো মই মানে সেইটো যদি প্লে কৰি দিয়ে then I think I can show that what kind of আৰু situation অলপমান ফটো আছিলে নেকি প্ৰিয়াঞ্চু দেখুৱাচোন আৰু দুখনমান ফটো হয় আছিলে ফটোখিনি বাৰু মই আগতে দেখুৱাই লৈছো হয় আগে ফটো কেইখন দেখুৱাচোন ফটোখিনি মই প্ৰিয়াঞ্চু দেখুৱাই লৈছো হয় So next হা slide এইকেইখন কৰবৰ ধুনীয়া মিউজিয়াম হয় এইটো হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ সংগ্ৰহালয় ভোপালত আছে মধ্য প্ৰদেশত
এইটো হৈছে মানে যেটো নৃতাত্ত্বিক সংগ্ৰহালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা সৰ্বোৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বুলি ক'ব লাগে এইটো হৈছে ইন্দিৰা গান্ধী ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ সংগ্ৰহালয় Okay. এইটো কেইবা একৰ মাটি এই যে বস্তুবোৰ দেখিছে এইবিলাক একো এটা ঘৰৰ নমুনা প্ৰথমতে এইটো হৈছে আপোনাৰ ছত্তীশগড় নে ঝাৰখণ্ডৰ এটা ঘৰৰ এটা ট্ৰাইবেল হাউসহোল্ড ট্ৰেডিশনেল হাউসহোল্ড এটাৰ ঘৰটো কেনেকুৱা হয় Okay. সেকেন্ডটো হৈছে এইটো নাগালেণ্ডৰ এটা ঘৰ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে হিমাচল এই যে ঘৰটো দেখিছে এই ঘৰটোৰ পেটাৰ্ন কোনো এতিয়া পাবলৈ নাই এই ঘৰটো মই যদি জানাত ভুল হোৱা নাই মানে তাতে ডিসমেন্টেল হৈছিলে তাৰে কিছুমান পাৰ্ট আনি পেলাই আকৌ এসেম্বল কৰি এই ঘৰটো বনোৱা হৈছে হিমাচলৰ পৰা অনা হৈছে কিছু ঘৰৰ মানে কিছুমান অংশ এই ঘৰটো থাৰ্ড যিখন ফটো আছে Okay. সো তাতে কি হৈছে যে সংগ্ৰহালয়ৰ কনসেপ্টটো কেনেকৈ সলনি হৈছে এই সংগ্ৰহালয়টো ভালকে চাবৰ কাৰণে দুদিন প্ৰয়োজন হ'ব তাত কেইবাখনো পাহাৰ বিয়পি আছে এই সংগ্ৰহালয়টো তাত আচলতে যিটো মানৱ যিটো মানে আমাৰ জীৱনটো মানে আমাৰ যিটো জীৱনধাৰা জীৱনশৈলী দেখুওৱা হৈছে যে এটা ট্ৰাইবেল এটা লাইফষ্টাইল কেনেকুৱা হ'ব পাৰে বাকি ধৰকচোন তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ কেনেকুৱা হয় তেওঁলোকৰ চৌপাশ কেনেকুৱা হয় সকলোখিনি দেখুওৱা হৈছে জাস্ট এক্সকিউজ মি ফৰ 1 মিনিট মোৰ চাৰ্জ শেষ হ'ব হৈছে মই লগাই লৈছো দেই Okay, okay, no problem. And so sorry for the inconvenience. No, not a problem. What ধুনীয়া দে ঠাইবিলাক ইয়াৰ নেক্সট ফটোখন দেখুৱাচোন প্ৰিয়াংশু নেক্সট খন হৈছে এইটো হৈছে কিসামা হেৰিটেজ ভিলেজ নাগালেণ্ডত আছে য'ত নেকি হৰ্নবিল ফেষ্টিভেলটো হয় এইখন ঠাইত নেকি ৱাও গতিকে ইয়াতে প্ৰথমখন ইয়াতো মানে কি হৈছে নাগা কিমান প্ৰায় 17টা তাতকৈ বেছিও মানে এতিয়া নাগা উপজাতি কিছু আছে কন্যাক আংগামী তাৰপিছত আছে ফোম বা আপোনাৰ চেমা এওঁলোক সকলোৰে ঘৰৰ যিটো লাইফ ঘৰ বনোৱা যিটো আৰ্কিটেকচাৰ ট্ৰেডিশনেল আৰ্কিটেকচাৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় যিখন 3 নম্বৰ ফটোখনত আপোনালোকে দেখা পাইছে য'ত নেকি বেলেগ বেলেগ ঘৰৰ নমুনাবোৰ আছে বৰ ধুনীয়া দেই আৰু কেনেকৈ মানে মানুহবিলাকে আজিকালি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰে এইটো ময়ে কৈছো তাতে এইটো মানে আমাৰ মিউজিয়ামৰ টিম আছিলে এই যে দেখিলে যিটো লক ড্ৰাম হৈছে এই লক ড্ৰামটো কি তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশনেল মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেন্টটো হয় বা তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান আগতে আছে কি নাগালেণ্ডৰ ঘৰবোৰ এখন গাঁও থাকে এটা পাহাৰত এটা গাঁও থাকে এখন পাহাৰত দূৰে দূৰে আৰু হয় গতিকে কিছুমান লক ড্ৰাম বিলাকত কিছুমান স্পেচিফিক সাউন্ড উলিয়াই সেই সাউন্ড বিলাকৰ এটা মিনিং আছে কমিউনিকেট কৰা হৈছিলে গতিকে মানুহে গৈ পেলাই এটা এই ঘৰটোত গ'ল এই যিটো ট্ৰেডিশনেল যিটো হাত আছে সেইটো ভিতৰতে লক ড্ৰামটো আছে গতিকে ট্ৰেডিশনেল যিটো আৰ্কিটেকচাৰ ষ্টাইলটো চাই পেলাই লক ড্ৰামটো দেখিলে তেওঁলোকে হাতে কামে সেই এক্সপেৰিয়েন্সটো কৰি চাব পাৰে কেনেকে হাউ ইট ফিলছ টু প্লে এক্সাক্টলি এইটো এটা খুব ধুনীয়া মই মানে মিউজিয়ামৰ যিটো চেঞ্জিং কনচেপ্ট আছে এই চেঞ্জিং কনচেপ্টটোৰ মানে এটা নিদৰ্শন হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে আছে কিসামা হেৰিটেজ ভিলেজ গতিকে মই সকলোকে অনুৰোধ কৰো যে আপোনালোকে এবাৰ যদি মিউজিয়ামৰ বা ইণ্টাৰেষ্ট থাকক বা নাথাকক মানে আপোনালোক কেতিয়াও ইউ ওন্ট বি অফেন্ডেড কি মই বেয়া ধাৰিশ্যন দিছিলো বুলি গো দেয়াৰ এণ্ড এক্সপ্ল'ৰ দ্য প্লেচ ইটছ ভেৰি বিউটিফুল It's kind of like a tourism. এটা মোৰ লাগিছে তোমাৰ মিউজিয়লজি is an integral part of tourism, I think. Exactly. মানে টুৰিষ্ট আহিলে এইবিলাক চাইতো মানুহে তোমাৰ শিকে না হলিডেজত তুমি ঠাই এক্সপ্ল'ৰ কৰিব গ'লে these are the learning experiences. And second thing is that it's a never ending learning experience. কিয়নো কি হৈ যায় প্ৰত্যেকবাৰে আপোনালোকে গৈ প্ৰত্যেকবাৰে একোটা বেলেগ বেলেগ এটা আৰু মুড ৱাইজ মানুহৰ এক্সপেৰিয়েন্স বেলেগ হয় কোনোবা হয়তো এই ঠাইখনৰ খুব যদি দুখত আছে they might have some solidarity their loneliness সেইটো ফিল কৰিব পাৰে বাট তেতিয়া এই মিউজিয়াম ভিজিটৰ মিনিংটো বেলেগ হয় সেকেন্ড কোনোবা যদি এটা কাপল নিউলি মেৰিড কাপল তাতে তেওঁলোকে এটা বেলেগ এটা ৰোমান্টিচিজম এটা পাব বা এল্ডাৰলি যিখিনি আছে এল্ডাৰলি পিপল যিখিনি আছে তেওঁলোকে হয়তো গৈ পেলাই ইয়াতে এটা লাইফৰ ফিলচফি পাব গতিকে মানে it's something is there for every age range I think I mean how you explore how you want to enjoy it's up to you age doesn't matter and it's a never ending process you won't get bored after visiting again and again you'll get a new and that is a new concept of museology the new museum movement correct yeah next দেখুৱাচোন প্ৰিয়াংশু okay আচ্ছা এইটো আসলতে মই মানে এটা মই জৰ্জিয়াত গৈছিলো 2018 চনত
মই Okay. এটা আইকমৰ পৰা এটা গ্ৰান্ট দিয়া হৈছিল য়ং মিউজিয়াম গ্ৰান্ট বুলি তাতে যিটো মিউজিয়ামৰ যিটো এডুকেশ্যন Okay. মিউজিয়াম এডুকেশ্যনৰ এখন কনফাৰেঞ্চ হৈছিল আৰু সেই কনফাৰেঞ্চখনত মই মানে মই ইণ্ডিয়াৰ পৰা মই সেই ফেলোশ্বিপটো পাইছিলোঁ প্ৰত্যেক বছৰে তাৰমানে ইণ্ডিয়াৰ পৰা মানে মই ইণ্ডিয়া ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই ফেলোশ্বিপটো Wow. প্ৰত্যেক বছৰে এজনকেই দিয়া হয় Wow, মানে congrats. That's a big thank you. achievement. Big Yeah, achievement. So from nice. all over the world, there is applicants. Then I was fortunate enough to get that scholarship, that grant in 2018. য'ত নেকি মই সেই কনফাৰেঞ্চখনত যোৱাৰ লগতে আমাক বেলেগ বেলেগ মিউজিয়ামবোৰ দেখুওৱা হৈছিলে আৰু মিউজিয়াম ভিজিট কৰোৱা হৈছিলে মই Okay. উল্লেখ কৰিব খুজিছো কিয় এই জৰ্জিয়াৰ এই স্পেচিয়েল মিউজিয়াম ভিজিটটোৰ কাৰণে তাত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ যিটো মিউজিয়ামৰ যিটো কমোডিটি যিখিনি মানে এণ্টিকুইটি যিখিনি ডিছপ্লে হয় 20%, কিন্তু বাকী যিখিনি 80% যিটো মানে এটা ইমান ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰে সেই 80% খিনি আহে কমিউনিকেশ্যন ডিছপ্লে আৰু ৰিচাৰ্চৰ পৰা আৰু তেওঁলোকৰ মানে পিআৰটো ইমান ধুনীয়া হয় এতিয়া মই জানো টেলাভি যিটো হিষ্ট্ৰী মিউজিয়াম কাকেতি ৰিজনত আছে তাতে এইটো এটা মাটিৰ ঢিপ এই গোটেই মিউজিয়ামটো হৈছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড Oh. এই যিটো দেখিছে এই যিটো পাৰ্কটো আছে অকল সেই পাৰ্কটোহে ওলাই আছে আৰু কিহৰ কাৰণে ইট এট্ৰেক্টছ পিপল যে কি আছে ভিতৰত এইটো যে ইমান এনেকে গাৰ্ড কৰি ৰাখিছে Oh, wow. টুৰিষ্টক এট্ৰেক্ট কৰে কিন্তু যেতিয়া দেখা যায় যেতিয়া যোৱাৰ লগে লগে এই যিখিনি আপোনাৰ যিটো অলপ আনইউজুৱেল শ্বেপ যিটো আছে বা যিটো এটা ৰাফনেছ আছে ভিতৰত আৰু থাৰ্ড যিটো আছে সেইটো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মিউজিয়ামটোৰ ভিতৰত আছে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো Oh. গতিকে যোৱাৰ লগে Wow. লগে মানে আৰু গোটেইখিনি বাঁহ মানে ব্যৱহাৰ কিউৰিয়চিটি বিল্ড হৈ যায় এক্সাক্টলি আৰু সেনেকেই আচলতে মিউজিয়ামত মানে মানুহক কাৰণ এই জৰ্জিয়া এখন আছে সৰু এখন ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি য'ত নেকি এটা ইটছ এ ৱাইন গ্ৰয়িং কাণ্ট্ৰি ৱাইন আৰু মোৰ এটা মানে হেৰি আৰু ছেকেণ্ড টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত আৰু টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত মিউজিয়ামবিলাকে ইমান এট্ৰেক্ট কৰে এণ্ড ইট হেজ গট চ' মাছ অফ ভিজিটাৰ্ছ মানে কি বুলি ক'ম আৰু ছেকেণ্ডলি ইয়াতে মানে মই ইয়াতে দেখিছিলোঁ মানে কেনেকে যিটো ৱাইনটোকে কেনেকে এটা বিজনেছ কৰি পেলাইছে মিউজিয়ামৰ জৰিয়তে তাতে কৰে কি এখন ৱাইনাৰী থাকে ৱাইনাৰীত 4টা কম্পনেণ্ট থাকে প্ৰথম কম্পনেণ্টটো হৈছে কি তাতে আঙুৰ যিটো মানে গ্ৰেপছ তাতে খেতি হয় বেলেগ বেলেগ ভেৰাইটিৰ তাতে মিউজিয়াম এটা আছে সেই মিউজিয়ামটোত যিটো ৱাইনাৰী যিটো মানে কি ৱাইন প্ৰস্তুত কৰে ৱাইনাৰীখনৰ হিষ্ট্ৰীটো মিউজিয়ামটোৰ থ্ৰু দি কৰে যে কেনেকে কি কি বস্তু ব্যৱহাৰ হয় তাত ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কিছুমান হয় মিউজিয়ামটো চাবলৈ সকলোৱে যায় দেন নেক্সট ষ্টেপটো হয় কি যে মিউজিয়ামটো আছে হয় তাতে আপোনালোকে কিছুমান মানে ডু ইট ইয়ৰছেল্ফ কিছুমান এক্টিভিটি থাকে গতিকে আপোনালোকে কিছুমান কেণ্ডি কিছুমান আঙুৰেৰে বনোৱা কেণ্ডি যিখিনি নেকি আগৰ সময়ত ৱাইন বনাওঁতে মানুহবিলাকে খাইছিলে সেনেকে মানে আপোনাক মটিভেট কৰে কৰিবৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা দিয়ে আৰু মানে তাতে বা ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মানে যিটো আমাৰ তন্দুৰী ৰুটি টাইপ থাকে যাতে কিছুমান ব্ৰেড কিছুমান থাকে ডু ইউ ৱান্ট টু মেক ইট এণ্ড ইউ ফিল লাইক মেকিং ইট তাতে কৰা হয় যেতিয়া সেইখিনি কৰা হ'ল দেন ইউ ফিল লাইক তাতে একচুৱেলি পেকেজ থাকে এটা থাৰ্ড ষ্টেজটো হৈছে তাতে লগে লগে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা যিটো ৱাইন আৰু তাৰ লগতে আপুনি যে তৈয়াৰ কৰি উলিয়ালে কেণ্ডি ব্ৰেড এইবিলাকেৰে আপুনি ডিনাৰ বা লাঞ্চ কৰিব পাৰে নিজে বনালে নিজে খালে তাৰমানে হাউ নাইস তাৰ লগতে তাত যিখিনি এডিশ্যনেল যিখিনি ডিছবোৰ আপুনি ইউ চুজ ইট দেট ইট উইল বি চাৰ্ভ টু ইউ ফ'ৰ্থ ষ্টেজ থাকে ডু ইউ ৱান্ট টু বাই এনি কিউৰিয়াছ ফ্ৰম হিয়াৰ আপুনি কিবা মমেণ্টটো কিনিব খোজে নেকি গতিকে মিউজিয়ামৰ থ্ৰুতে কেনেকুৱা থাকে এটা বিজনেছ এটা মেনেজ হৈ আছে আৰু এনেকৈ যাতে হয়তো এঘণ্টাৰ কাৰণে যোৱা এজন টুৰিষ্ট গোটেই দিনটোতে থাকি যায় আৰু গতিকে মানে কি এনেকৈ আচলতে মিউজিয়াম হেজ বিকাম এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ টুৰিজিম আৰু টুৰিজিমৰ জৰিয়তে আচলতে মিউজিয়ামবিলাকে কেনেকুৱা এটা পুৰা এণ্টায়াৰ ৱৰ্ল্ড এটা মুভমেণ্ট এটা আনিছে they are interconnected actually মানে আমি টুৰিজিমটো অকল মানে ট্ৰেভেলটোৱে নহয় মানে মিউজিয়াম I think is one of the major attraction and মিউজিয়ামটো তুমি যেনে কৈছা সেইটো বস্তু মই এক্সপেৰিয়েন্স কৰিছো that 20% artifacts but rest when 80% is all about presentation and communications মানে তোমাৰ বস্তু যিখিনি আছে তুমি সেইখিনি কেনেকে প্ৰেজেন্ট কৰা I think that makes the entire difference and display is a very yeah important this presentation when I said presentation it means your display the communication we have to accept that আমাৰ ভাৰতে হওক বা অসমৰ ক্ষেত্ৰতে হওক মিউজিয়াম মুভমেণ্টটো অকল পিছ পৰি আছে but we are working on that and hopefully maybe like in next 5-7 years আমি ধৰক এনেকেই কিছুমান মিউজিয়ামলৈ হয়তো আমি আহিব পাৰিম
মানে আমাৰ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট ইজ আহিছে আই এম ৱৰ্কিং চিয়ৰ মানে তোমালোকৰ নিচিনা এতিয়া য়াংষ্টাৰে যদি তুমি ইমান পেশনেটলি কাম কৰিছা আৰু মই হয় ভাবো তুমিও বহুত মানুহক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিব পাৰিবা যে মানে hopefully কি that কি আছে অবভিয়াছলি মানে তোমাৰ কথা শুনিয়ে আজি লাগিছে যে মিউজিয়াম এটা জাষ্ট গৈ পেলাই ঘৰটোৰ ভিতৰত বস্তু চাই গুচি আহাই নহয় there is so much more to it আৰু আমি এইবিলাক exactly নাজানোৱে এতিয়া মানে তোমাৰ নিচিনা কাৰোবাৰ লগত কথা পতাৰ পিছত গম পাই যে ৱাও মানে কিমান বিলাক মানে aspects are there to the so called museology I think exactly আহিব অসমত ইমান বস্তু আছে এতিয়া আমি হয় কেনেকে প্ৰেজেন্ট কৰো it all I think on our hands now আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে আচলতে তাৰপিছত definitely নেক্সট শ্লাইড প্লিজ এতিয়া মই প্ৰচেছটো কোৱাচোন মানে কেনেকে হয় এটা মানে বস্তু এটা তোমালোকে মই যেতিয়া প্ৰকিউৰ কৰা হয় এইখন আচলতে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন শ্বীট হয় আমি সাধাৰণতে কি আমাৰ এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট থাকে ডকুমেণ্টেশ্যন আৰু ডকুমেণ্টেশ্যন মানে বেলেগ একো নহয় যেনেকে মানে মই এটা সৰু উদাহৰণ দিওঁ মানে ডকুমেণ্টেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ হ'লে যে যেতিয়া আমি ঘৰত ধৰা হ'ল আমাৰ ঘৰখনতে আমাৰ মাহঁতৰ এটা অভ্যাস আছে কি সকলো বস্তু লিখি ৰাখে বা দেউতাহঁতে হিচাপ পাতি বা কেতিয়াবা কি হয় যাতে কিবা এটা জৰুৰী বস্তু এটা আছে যে কাগজ এখন আছে কাগজখন ক'ত থয় লিখি ৰাখে যাতে আজি যদি মা যদি নাথাকে আজি বা ঘৰত যদি মা নাথাকে সেইখিনি মোৰ যদি কাগজখন লগা হয় তেনেহ'লে মই সেই কাগজখনৰ বিষয়ে মই গম পাম এণ্ড একচুৱেলি বা কি বা এনেকুৱা হৈছে যে বজাৰ কৰিব লগা থাকে মাহঁত ওলাই যাব দেউতা ওলাই যাব এখন টেবুলৰ ওপৰত এখন কাগজত লিখি থৈ যায় কি বস্তু লাগিব বা মচুৰ দাইল লাগে নে ৰহৰ দাইল লাগে নে মগু দাইল লাগে কিমান কিলো লাগিব আৰু কেতিয়াবা কি হৈ যায় স্পেচিফিক যদি এখন দোকানতে সেই বস্তুটো পোৱা যায় অমুক দোকানখনৰ পৰা আনিবি গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যনছ থাকে আৰু তাত that is actually documentation আমি মিউজিয়ামত বেলেগ একো নকৰো কিন্তু আমি সেই ডকুমেণ্টেশ্যনখিনিয়ে অকমান সাইন্টিফিক ধৰণে কৰিব যাওঁ এটা মানে এটা প্লেন ৱে য'ত নেকি আমি আইডেন্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এই ফটোখন ৰাখো তাৰপিছত আমাৰ এটা ইউনিক এটা মিউজিয়াম বিলাকত সাধাৰণতে কি থাকে এটা এক্সেছন নাম্বাৰ বুলি কয় তাৰপিছত কি হৈ যায় এতিয়া উদাহৰণ দিছো এতিয়া ৰুদ্ৰসিংহ ধৰা হ'ল ৰুদ্ৰসিংহৰে আমাৰ মুদ্ৰা আমাৰ লগত 100টা থাকিব পাৰে কিন্তু সেই 100টা ৰুদ্ৰসিংহৰ মুদ্ৰা আমি কেনেকৈ চিনি উলিয়াম গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো বস্তুতে কিছুমান ইউনিক নাম্বাৰ কিছুমান কৰা হয় আমাৰ প্ৰচিডিউৰ আছে সেইবোৰ কৰাৰ দ্যাট ইজ কল্ড এক্সেছন নাম্বাৰ আৰু মিউজিয়ামত সদায় বস্তুবিলাক এক্সেছন নাম্বাৰ ৱাইজে মানে উলিওৱা হয় সো আমি তাতে এইটো দেখাই পাইছে তাতে আমাৰ কি থাকে মানে এক্সেছন নাম্বাৰ থাকে তাৰপাছত যিটো ফটো মাৰা হৈছে ফটো নিগেটিভ নাম্বাৰ তাৰপাছত কোন তাৰিখে কৰা হৈছিলে মেটেৰিয়েল কি হয় সাইজ কি হয় এতিয়া ৰুম মানে যিটো মানে এটিএম য'ত ৰাখিছো লোকেশ্যনটো কি তাৰ ইউজ কি আছিলে আৰু টেকনিক কি বনোৱা মোড অফ একুইজিশ্যন কি আছিলে কণ্ডিশ্যন কি লোকেল নাম কি ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে এইবিলাক আমি একেলগে এনেকুৱা ডাটাছেট কিছুমান বনাই পেলাই আমি তৈয়াৰ কৰি ৰাখোঁ আৰু সাধাৰণতে কি হয় আমি সাধাৰণতে মই মানে এইটো ফ'ল' কৰোঁ যিটো WH কুৱেশ্যন থাকে 5টা WH কুৱেশ্যন সেইকেইটাত যদি আমি মানে ডাটাবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ মই এটা উদাহৰণ দিছোঁ সেইকেইটা হৈছে who, what, which, where and when Wow. Which? Everything is included there. Everything is included. মানে এই 5টা কুৱেশ্যন যদি কৰোঁ what suppose ধৰি লওক এটা এন্টি কলম হয় আমি ক'লো যে ইটছ আ পেন এইটো কি লিংকৰ পেন হয় এইটো লিংক পেন তাৰপাছত where ক'ত পোৱা গৈছিলে ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে when দুটা থাকে যে কোনটো সময়ত আমি আনিছিলো মিউজিয়ামটোলৈ আৰু কেতিয়া কোনটো টাইম পিৰিয়ডত এইটো ইউজ কৰা হৈছিলে where এইটো কোন ঠাইত আছিলে প্ৰথম কথা কোন ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেকেন্ড where হৈছে কোন ঠাইৰ পৰা এইটো সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে কিছুমান বস্তু জাগাবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় কিছুমান এনসাৰ একেও হ'ব পাৰে এণ্ড থাৰ্ডলি এইটো এতিয়া where থাৰ্ড প্ৰেজেন্ট where ক'ত আছে Okay, ক'ত মানে এটা প্ৰিজাৰ্ভ কৰি থৈছে okay ক'ত আছে তাৰ পাছত how তাৰপিছত কি হ'ল what when where why yes why টা আহে কি দুটা কুৱেশ্যন থাকে why it was used and secondly why we have collected তাৰ মানে ইয়াৰ কিবা হেৰিটেজ ভ্যালু আছে নেকি আৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিছিলে and now how মানে কি যেতিয়া ইয়াৰ যিটো তাৰ টেকনিকটো কি আছিলে বা ইয়াক কেনেকৈ বনোৱা হৈছিলে আৰু যেতিয়া আমি হোৱাট আহি যায় হোৱাটৰ লগতে লোকেল নেমো আহি যায় যে এই পেন আগতে এতিয়া ইউনিভাৰ্চেল নেমটো হৈছে পেন আগতে এইটো মানে কলম কাপ বুলি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে পাখি কলম কোৱা হৈছিলে সাগৰী কলম বুলি কোৱা হৈছিলে গতিকে এই লোকেল নেম বিলাক আহি যায় তাৰ লগতে সাইজ বিলাকো আহি যায় সাইজটো কিমান
length কিমান weight কিমান মানে গোটেই weight কিমান হয় Good details about the artifact. Okay. So if somebody is interested even to document their ঘৰত যিখিনি বস্তু আছে household if you formulate মানে যদি question বিলাক frame কৰি এই পাঁচটা WH question লৈ পেলাই এখন basic documentation এটা হৈ যায় তাৰমানে but that's very simple. Yeah, very simple. মানে simple কথা কিন্তু it needs some মানে effort. Time লাগিব correct. চেষ্টা এটা দিব লাগিব এটো কৰিবলে. তাতকৈ ডাঙৰ কথা কি নিজৰ intentionটো লাগিব, ইচ্ছাটো লাগিব কৰিবৰ কাৰণে. True. Very true. Next slide please. আচ্ছা এখন আছে এখন ক্যাটালগ কাৰ্ড আমাৰ মোৰ ডিস্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম যোৰহাটৰ আমি এটো কৰি উলিয়াইছিলো এখন তো মানে কমপ্লিট কৰিব লাগিব এটো আসলে এটা আমাৰ যেটো ৰিয়ক ওয়াৰ্কশ্বপ হৈছিলে সেকেন্ড ৰিয়ক ওয়াৰ্কশ্বপ তাতে এখন প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছিলে আৰু তাতে তাৰ মানে এখন এটা আমি কমপ্লিট কৰি উলিয়াইছো কোনোবা যদি এটা এইবিলাক আসলে বেছি টেকনিক্যাল হৈ যায় গতিকে এতিয়া কিন্তু মই কবলৈ না যাও কিন্তু কোনোবা যদি ভিউয়াৰ্ছৰ কোনোবা যদি ইন্টাৰেস্টেড আছে যে তেওঁলোকে এই বিষয়ে জানিব পাৰে then my email ID is there and even they can just mail কৰিব পাৰে বা মই ফেসবুকত আছো অৱন্তিকা R পৰাশৰ নামেৰে যোৰহাট ডিস্ট্ৰিক্ট মিউজিয়ামৰ ফেসবুক পেজ আছে আসাম ষ্টেট মিউজিয়ামৰ ফেসবুক পেজ আছে আপোনালোকে আমাক বা মই ইনষ্টাগ্ৰামতো আছো any kind of social form আপোনাৰ either you can mail me ping me in Instagram or even in Facebook আপোনালোকে জনালে হ'ল বাকি তাৰ বিষয়ে আমি যোগাযোগটো হোৱাৰ পাছত আমি আমাৰ যেটো মানে অফিচিয়েল প্ৰসিডিউৰ থাকে তেনেকে আমি যেনেকে কামবোৰ কৰিব লাগে আমি কিবিলাক আমি আৰু দিহা পৰামৰ্শ দিবলৈ আমি মই খুবেই ইচ্ছুক আৰু খুব ভাল পাম হয় মই কথা এটা সুধিব খুদিছে সাপোজ মই অকমান মানে মোৰ হাতত এনেকুৱা কিছুমান মানে এন্টিক বস্তু আছে কিন্তু মোৰ এলা বস্তু ব্যৱহাৰ নাই আজিৰ দিনত okay I want to sell it because I need money তেনেকুৱা কিবা সিস্টেম আছে নেকি so কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান এটা এন্টিকৰ কিছুমান ধৰণ থাকে এটা এন্টিক খিনি যদি বোলে আপোনালোকৰ পৰিয়ালে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী হয় যে এটা সোণৰ অলংকাৰ হ'ব পাৰে দুই ধৰণৰ বস্তু থাকে বা হয়তো বোলে কিছুমান পুৰণা কাপোৰ আছে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি ডিজাইনাৰক আপুনি বেচিব আহিছে যদিও এন্টিকুইটি লৰ আন্ডাৰ এখিনি বস্তু আহে কিন্তু আমি মানে হেতু ইমান হকাবাধা কৰিব আমি নোৱাৰো আসলে নকৰো আচ্ছা কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু থাকে যিখিনি এটা এন্টিকুইটি ভ্যালু খুব বেছি হয় এতিয়া কৰবাত যদি ধৰিলো ৰুদ্ৰসিংহৰে এজো কাপোৰ পোৱা গৈছে বা গদাধৰ সিংহৰ কিছুমান মুদ্ৰা পোৱা গৈছে সেইখিনি এটা এন্টিক ভ্যালুটো এটা বেলেগ এটা লেভেললৈকে হৈ যায় সেইখিনি যদি কি পইচা দিয়ে নেকি মানে গভৰ্ণমেন্টৰ ফালৰ পৰা পইচা দি ল'ব নেকি গভৰ্ণমেন্টৰ পৰা সাধাৰণতে পইচা দিয়া নহয় কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত মানে এটা ধৰক পৰিয়াল যথেষ্ট মানে উইক হয় আমি আমাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কম্পেনচেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰো কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিন্তু এনেকুৱাকে নকওঁ যে সকলোকে দিয়া হয় মই হেতুকে জানিব মানে তেনেকুৱাও সিস্টেম এটা আছে যে খুব যদি অলপ দুখীয়া পৰিয়াল এটা বিচাৰিছে দিবলে কিন্তু তেখেতসকলে পইচা বিচাৰিছে মানে কিন্তু অলপ দীঘলীয়া প্ৰসেস এটা আৰু মানে বস্তু দিয়া মাত্ৰকে পইচা নাপায় পাৰ্সোনাল মিউজিয়াম বহুতখিনি পাৰ্সোনাল মিউজিয়াম বিলাকৰ পাৰ্সোনাল যিখিনি কালেক্টৰ থাকে তেওঁলোকে পাৰচেজ কৰে ওকে আৰু আমি মাত্ৰ এটা বস্তুই বিচাৰো যে এটা খুব সেনসিটিভ টপিক এটা হয় আসলতে এনেকে মানে আমি হিউম্যান গ্ৰাউন্ডটো আমি চাম নে আমি আমাৰ যেটো মানে ষ্টেটৰ যেটো এন্টিকুইটি আমি যেটো ল এক্ট আছে আমি সেইখিনি চাম কোনখিনি চাম কিন্তু এটা কথা ঠিক যদিহে কোনো এবিধ সম্পদ কোনো এবিধ সামগ্ৰী যদি মানে আমি মানে এস্টিমেশনত পোৱা গৈছে কোনোবাই মাটি খান্দি থাকোতে পাইছে বা তেওঁলোকৰ কোনো ৰাইট নাই ফেমিলি ৰাইট নাই সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত একো দিয়া নহয় আৰু আমি সেইটো আমি অধিগ্ৰহণ কৰো উই একুৱাৰিড আৰু তেওঁলোকে যদি সেইটো ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে হকাবাধা কৰিব খোজে বা কিবা যদি আমি মানে উই ক্যান ইভেন টেক হেল্প অফ দা ল আমি সেইটো কৰিব পাৰো আৰু সেইটো মানে আমাৰ ৰাইট আছে আমি সেইটো কৰো কিন্তু ফেমিলি ট্ৰেডিশন বা হেয়াৰলুমত যদি চলি আমি সেইটো ক'ব নাযাওঁ আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত কি হৈছে বহুত ফাকি দিব খোজে যে কালি কি বস্তু এটা পালো আৰু আমাৰ কিছুমান মানে আমাৰ পুলিচৰ লগত আমি কাম কৰো এণ্ড উই অলসো হেভ আৱাৰ ইনফৰ্মাৰ্স কি ক'ত কি বস্তু ওলাইছে গতিকে তাৰ মানে বা কোনটো বস্তু কাৰণ আমিতো মই যোৰহাটত থাকো মইতো ইমানবোৰ এৰিয়া চাব নোৱাৰো but we have our informers and then through them we collect them next slide to দেখাব next slide please acha so with this one actually I am ending my slides and this is a photo moi jeta Nagalandot kori asilo and I found it very fortunate ekhini tikya eta museum or proheri nasile asolote mane
পাৰ্চনেল কালেকশ্যনত আছিলে মই ফটোখন আজি প্ৰথম শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ just to share it that we also have a very adventurous career very adventurous prospect কাৰণ এই গোটেই যিটো এটায়াৰটো আছে সেইটো এজন নাগা চিফটেইন এজন নাগা চিফটেইন হয় আৰু তেতিয়া মানে কি আৰু আচলতে এনেকৈ বস্তুবিলাক এনেকৈ লৈ পেলাই আমি ডিছপ্লে কৰাটো আমাৰ মিউজিয়ামৰ এথিক্সৰ বাহিৰত কিয়নো সেই বস্তুখিনি তেতিয়া কোনো মিউজিয়ামৰ প্ৰপাৰ্টি নহয় এইখিনি but I was lucky enough to go in other assignment and then eventually এজন আমি কাৰোবাৰ ঘৰত তাৰমানে এই কালেকশ্যনটো আমি বস্তুখিনি পাইছিলোঁ so that's why we are doing it আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি প্ৰায় 300 বছৰ পুৰণি যিডাল বস্তুখিনি আছে and we also work like this so সেইটোৱে আচলতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ Okay, it looks very exciting. মানে তোমাৰ এইটো মানে বিৰাট ফুৰ্তি মুখখন দেখিয়ে লাগিছে মানে you are so very happy with your work. So nice. But again, it's unethical to do this. I did it because it was not a part of a museum collection. Correct. This is a personal collection. So it's a personal family heirloom হিচাপে এই বস্তুখিনি মানে তেওঁলোকে যেটো মানে পৰিয়াল তেওঁলোক মানে ট্ৰেডিশনালি এটা আংগামী পৰিয়াল আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ এনেকুৱা বস্তুখিনি আছিলে so I just they said কি এটা ফিল এটা কৰাচোন কেনেকুৱা লাগে so but it is not advised yeah very cute so that is that end of the PPT I just want to see that one video where you went to acquire some I think coins ne kiba ta anibo goisa coin anibole goisilu and actually that is a just ami kenekwa situation face koru tar eta just glimpse hoy ha video dekhabo গৰাকীয়ে কান্দিছে বাইদেউ কি কৰে আপুনি হাতত নৈবেদ্য সম্ভাৰ লৈ কান্দোনত ভাগি পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে তেওঁ যেন বিদায় দিবলৈ লৈছে কোনো আত্মীয়ক হেঁচি ৰাখিব পৰা নাই তেওঁ কান্দোন কাষত থকা এগৰাকী মহিলাই তেওঁক বুজনি দিছে নাকান্দিব আচলতে আপোনালোকৰ ওচৰত আপোনালোকৰ সেই উপৰি পুৰুষৰ কৃপা পৰিছে সেইকাৰণে পাইছে বুজিছে সকলোকে দেখা নিদিয়ে নহয় ভাল লাগিছে তথাপি যেন তেওঁ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই তেওঁৰ মনত শংকা ইমান দিনে তেওঁ চোৱা চিতা কৰি অহা প্ৰাচীন সম্পদসমূহ আজি তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱাৰ পিছত কিবা যেন অঘটন ঘটিব উপৰি পুৰুষে যেন তেওঁলোকক অপৰাধী বুলি ভাবিব ঘটনাটো নাৰায়ণপুৰৰ দাধৰা আমগুৰিত এই শোকাকুল পৰিৱেশ আজি যতনেৰে ৰখা কেইপদমান ঐতিহাসিক সম্পদ আজি মহিলাগৰাকীৰ ঘৰৰ পৰা লৈ যাবলৈ ওলাইছে ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয় কৰ্তৃপক্ষই নিবই কাৰণ এয়া এইটো অলপৰ কথা যেন পাইছো কাৰণ মাস্ক পিন্ধি হয় এইটো খুব ৰিসেন্টলি হয় এইটো আমি যোৱা মাহত আমি আচলতে এই বস্তুখিনি আনিছিলোঁ সিচুৱেশ্যন কেনেকুৱা হয় যেতিয়া আমি গৈছিলোঁ তেওঁলোক খুব সাধাৰণ পৰিয়াল এটা তেওঁলোকে মানে মাছ মাৰি থাকোঁতে এটা জানৰ পৰা পুৰণা মানে মুদ্ৰা কেইটামান পালে তাৰে দুটা আছিলে জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ অলপমান মুদ্ৰা ৰেয়াৰ হয় অলপ তাৰপাছত তাৰে এটা আছে শাহজাহানৰ মুদ্ৰা বাকী তিনিটা শাহ আলমৰ মোগল কিং তেওঁলোকৰ 4টা মোগল কইন আৰু বাকীকেইটা ৰাজেশ্বৰ সিংহ আৰু লক্ষ্মী সিংহৰ মুদ্ৰা আছিলে তো তেওঁলোকে ভাবিছিল তেওঁলোকে এইটো কিবা ভূত প্ৰেতে ধৰিছে নেকি তেওঁলোকক কিবা অপদেৱতাৰ চকু পৰিছে নেকি মই যেতিয়া আনিবলৈ গ'লো ইয়াতে বাৰু অকল কেইগৰাকী মানকে দেখিছে গোটেই গাঁওখনে কান্দিব ধৰিলে আৰু এনেকুৱা এটা অকৱাৰ্ড সিচুৱেশ্যন হৈ যায় কলা শাৰী পিন্ধি ময়ে আছিলোঁ বাৰু তাতে যেতিয়া 60 চাৰিওফালে কেমেৰা আছে 60 গৰাকী প্ৰায় 50-60 গৰাকী ব্যক্তিয়ে কান্দিব ধৰিছে উৰাৱে পৰিয়ালৰে মানুহ হয় তেওঁলোক এটা মানে খুব অকৱাৰ্ড সিচুৱেশ্যন আহি যায় আৰু সেইখিনি সময়তে মানে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যন আমি মানে ফেচ কৰিব লগা হয় ইনফেক্ট এবাৰ আমি গোলাঘাটৰ মুহুৰামক মুখত গৈছিলোঁ কেইবাটামান যাত্ৰী ওলাইছিলে তাতে কেইবাট আনিবৰ কাৰণে তাতো আমাৰ এনেকুৱা এটা হৈছিল যে তাতে মানে কেইগৰাকীমান মানে আমি খুব অত্যন্ত ভিতৰুৱা এৰিয়া সেইবাৰ আমি পুলিচ প্ৰটেকশ্যনত যোৱা নাছিলোঁ আমাক লাষ্টত মানে কিবাকে পলাই আহিছিলোঁ সেইবাৰ কাৰণ মানে কিছুমান মানে গাঁৱৰ মানে মাতব্বৰ ধৰণৰ কিছুমান আহি গ'ল মদ খাই পেলাই আহি ওলালে আৰু খুব তৰ্জন গৰ্জন কৰি আমি আমাৰ টিমটো যিটো গৈছিলে আমি কিবাকে পলাই আহিলোঁ সেইবাৰ একেবাৰে পলাই অহা ৱৰ্ডটোৱে মই ইউজ কৰোঁ কাৰণ মানুহবিলাকে নিবিচাৰে মানে বস্তুটো দিবলে হয় মানে ব্লেক মাৰ্কেটত বেছি দিব খোজে মেইন পইচা পাব
হয় তেওঁলোকে ধৰ্মভাৱে কিবা তেওঁলোকৰ এটা ঐতিহ্য সংৰক্ষণ কৰা হিচাপে কিবা দায়িত্ব আছে সেইটো কোনো কথা নহয় সেইটো তেওঁলোকে বেছি দিব নহয় খোজে উম। ব্লেক মানে মাৰ্কেটত there are আৰু two aspects one is about monetary that কাৰণ মানে যদি মই এইটো মিউজিয়ামক নিদি মই বেছি দিও মই বহুত পইচা পাম ইয়াৰ পৰা or else অলপ ইমোশনেল হেৰি এটা আছে যে মোৰ বহুত পূৰ্বপুৰুষৰ বস্তু মোৰ মানে এইটো দি দিলে কিবা বেয়া হ'ব তেনেকুৱাও কিবা এটা এংগেল আছে চাগে মানে আমি সাধাৰণতে বেলেগ বেলেগ বহুত ধৰণৰ কিছুমান বা এনেকুৱা আমাৰ হেৰিও হৈছে য'ত নেকি মানে চাহ বাগানত আমি আমাৰ মানে আগৰ অফিচাৰ গৈছিলে তেওঁলোকে তাৰমানে যাওঁতে তাৰমানে বহুত এগ্ৰেছনৰো মুখামুখি হৈছে গতিকে লাষ্টত তেওঁলোকক কোনো পধ্যে পলাই আহিছে ইয়াৰ পাছত এটা আমি গোলাম মোৰ আগৰ এজন খুব চিনিয়ৰ অফিচাৰ এগৰাকী তেখেতেতো এনেকে মানে এটা মুঠি লৈ আহোঁতে গোটেই গাঁৱৰ মানুহে আহি ওলাইছিলে সংগ্ৰহালয়টোত oh my বাছ চাছ লৈ মানে they started irritating me why you have taken the object so এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সিচুৱেচন বিলাকো আমি ফেচ কৰিব লগা হয় পাব্লিক ডিলিংছ যিটো হয় correct আৰু আমাৰ মানুহক ক্ষেত্ৰত কি কনভিন্স হয় কৰা টান yes that convincing is so that why মই কিয় এই গোটেই বস্তুখিনি দেখুৱালো যে for being a successful museologist আপোনাৰ এস্থেটিক এটা থাকিব লাগিব তাৰ লগতে হয়তো কিছুমান ৰিচাৰ্চৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব you should have some view of marketing and management and most importantly you should have a public relation PR skill to খুব হ'ব লাগিব আৰু because এই কনভিন্সিং আৰু সঁচাকে আচলতে আমাৰ যিসকল আগৰ যিসকল আমাৰ অফিচাৰ্ছ এতিয়া আমাৰ ষ্টেট মিউজিয়ামত কাম কৰি আছে বা অল অভাৰ ইণ্ডিয়া অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডৰ যিসকল মিউজিয়লজিষ্টে কাম কৰি আছে মানে দে আৰ এক্সট্ৰাঅৰ্ডিনাৰী দে আৰ ৱৰ্কিং গুড দে আৰ ডুইং গ্ৰেট আৰু মানে এই গোটেইখিনি তেওঁলোকো আচলতে আৰু মই সেইকাৰণে মানে I think I have overcrossed the time actually. not a problem. But ইমান ইন্টাৰেষ্টিং শুনি ভাল লাগিছে কাৰণ ইমান ডিটেইলছ কেতিয়াও নাজানিছিলো সঁচাকে ভাল লাগিছে শুনি পেলাই মানে মই কওঁ যে আকৌ মই এটা কথাই কম যে মিউজিয়াম ইজ not a dull object. আমি খুব মানে আমি এতিয়া হেৰি পাওঁ আমি কুৱেৰি কিছুমান পাওঁ যে আমি মানে যিখিনি কুৱেৰি যিখিনি পাওঁ আৰু ইটছ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং নোশ্যন নাও আৰু বহুত নতুন নতুন আইডিয়া আহিছে নতুন নতুন ইন'ভেশ্যন কিছুমান আহিছে আৰু গতিকে আৰু যিটো মিউজিয়াম মুভমেণ্টটো সেই মুভমেণ্টটো ভাৰতত আৰম্ভ হৈছে অসমতো আৰম্ভ হৈছে কিন্তু এটা কথাই সদায় মই সদায় মানে আহ্বান জনাওঁ যে আমি হলো অকল মইতো মানে এতিয়া আমি যিসকল মিউজিয়ামৰ হৈ যিখিনি মানুহ আমি কাম কৰি আছো আমি হৈছো অকল মিউজিয়ামটোৰ চকীদাৰ ৰখীয়া আমি অকল ৰখি আছো সঁচাকে কিন্তু ইমান কাম কৰিছা নহয় আমি অকল মানে কি বস্তুখিনি চোৱা চিতাহে কৰিছো কিন্তু এই মিউজিয়াম ইজ বাকিখিনি বস্তু পাব্লিকে দিব লাগিব পাব্লিকে আমাক দিব লাগিব আৰু পাব্লিক আহিবও লাগিব তেওঁলোকে সেই সচেতনতা লাগিব গতিকে ইট ইজ দ্য মিউজিয়াম ইউ জাষ্ট দ্য কাষ্টডিয়ানছ দ্য মিউজিয়াম ইজ ফৰ দ্য পিপল অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল মানুহৰ কাৰণে মানুহৰ দ্বাৰা মানুহৰ বাবে গতিকে আৰু হয় দৰ্শকসকল আহক আমি পাব্লিক কুৱেৰি আমি এনচাৰ দিবৰ কাৰণে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি সদায়ে সাজু আছো আৰু মই আকৌ কৈছো মই ফেচবুকত আছো অৱন্তিকা আৰ পৰাশৰ নামেৰে ইনষ্টাগ্ৰামত আছো অৱন্তিকা পৰাশৰ নামেৰে আৰু আমাৰ আসাম ষ্টেট মিউজিয়ামৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ আছে ফেচবুকত আছে আৰু লগতে যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়ামৰ আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পেজ নাই কিন্তু ফেচবুক পেজ আছে গতিকে আপোনালোকৰ যদি যিকোনো কুৱেৰি আছে এতিয়া আৰু বা হয়তো আপোনালোকৰ যদি ওচৰে পাজৰে এনেকে সংগ্ৰহালয়বিলাকৰ ওচৰে পাজৰে আছেও আপোনালোকে আমাক যোগাযোগ কৰক আমাৰ এটা কথা হয় যে আমাৰ মানুহ বহুত খুব কম মানুহত আমি চলি আছো বাট ষ্টিল আমি সাধ্য অনুসাৰে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইমান ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ অৱন্তিকা কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি প্ৰিয়াংশু I have okay what do you call Milin yeah yes Madhumita, I have some question so ভাল লাগিলে কথাটো শুনি তো মোৰ কেইটামান কোৱেশ্চন আছে জেনেৰেলি ফাৰ্ষ্ট অফ অল মই গুৱাহাটী মিউজিয়ামত এবাৰ বা দুবাৰেই গৈছিলো বেছি যোৱা নাই অ'কে কিন্তু মই কেইবা বছৰ আগতে যেতিয়া মই গৈছো তেতিয়া it felt very dead feeling it was not bright like moreover uplifting নহয় তো আৰু যেতিয়া মই এনে ইউএছত থাকো আৰু ইউএছত যেতিয়া মই যাওঁ মিউজিয়াম it's only very nicely littered okay মানুহ আহে বেলেগ বেলেগ শ্ব' হয় ফুটেজ হয় আৰু কিছুমান পেইড চাৰ্ভিচো হয় কিছুমান পেইড পইচা দি আহে recently there was a show about women for example native women because right now the native women's বহুত suicide হয় there's lots of violence against native American women
তো তাৰে show হৈছিলে by 8 women who created new art. Okay, Exactly. ধুনীয়াকৈ কৰিছে. তো first of all মোৰ এনেকুৱা আছে, এনেকুৱা কিবা আছে নেকি? কাৰণ আমাৰতো ইয়াতে violence against women বহুত হৈ আছে, যদিও আমি কওঁ যে অসমত women's status ভাল, but stories are not told. Okay, you know, বহুত stories আছে যে আমাৰ, even if you read, আমি যদি কওঁ বুঢ়ী আই সাধু, if you read, মই সেইটো actually translate কৰিব গৈছিলো মোৰ friendক, মোৰ গাটো জ্বলি পকি মোৰ উঠিছে, কিয় it is so sexist. So sexist, very sexist. আৰু আমি সেইটো মানি লৈছো, এনেকুৱাই, এইটোৱে সমাজ, এইটোৱে আমাৰ পৰম্পৰা. No doubt ইমান violence হৈ আছে. So we have to change that, and we have to talk about it. We have to talk about those stories also. So এনেকুৱা কিবা show হৈছে নে য'ত আচ্ছা, let me speak. মানে কি হৈছে, should I ask or should I wait for I think I will reply to this question. Yeah, sure, go ahead. Firstly, মই এটা কথাই কৈছিলো যে মিউজিয়াম মুভমেণ্ট বুলি মই ক'ম যে মিউজিয়াম মুভমেণ্টটো 10 বছৰ আগলৈকে অসমত বা আমাৰ আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামত যিটো আছিলে তাতকৈ এতিয়া আপুনি বহুখিনি সলনি পাব। কাৰণ কিন্তু কি হৈছে গভৰ্ণমেণ্ট ছেটআপত বস্তুবিলাক লাহে লাহে সলনি হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময় লাগে। বাট ষ্টিল ফাৰ্ষ্টলি যোৱা বছৰৰ আগৰ বছৰ 2 বছৰ হ'ল আমাৰ এটা খুব ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰাম হৈছিলে আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামত আপস্পাক লৈ পেলাই, যিটো মণিপুৰৰ যিটো হৈছিলে ইয়াৰ মানে ডকুমেণ্টাৰী হৈছিল, কিছুমান ভিজুৱেল নেৰেটিভ কিছুমান আছিলে, সেইটো কাৰণে এটা খুব ছাকচেছফুল প্ৰগ্ৰাম এটা হৈ গৈছে মিউজিয়ামত। ছেকেণ্ডলি ছেকেণ্ডলি হৈছে যিটো এতিয়া এটা আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰাম চলিছে, মেবি দিট ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইথ এনি অফ ডেট কাইণ্ড, যিখিনি কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট বেচিকেলি উইথ ডেট উইমেন, তেওঁলোকক লৈ আমি কিছুমান ৰেগুলাৰ ইভেণ্ট কিছুমান পাতি আছো আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামত। থাৰ্ডলি আমাৰ যোৱা বছৰ এটা খুব ছাকচেছফুল ইভেণ্ট হৈ গৈছিলে, যিখিনি ইনটেঞ্জিবল ষ্টৰী কিছুমান আছে, উইমেন পাৰফৰ্মেঞ্চ কিছুমান আছে, কিছুমান আৰ্টিষ্ট আহিছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ পৰা, স্পেচিয়েলি স্পেইন এণ্ড অল দিছ কাণ্ট্ৰিজ। চ' তেওঁলোকে এনেকুৱা কিছুমান যিখিনি উইমেনক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকৰ যিটো দেয়াৰ কাইণ্ড অফ নেৰেটিভ, দেয়াৰ কাইণ্ড অফ ষ্টৰী এণ্ড দেয়াৰ ষ্ট্ৰাগল, সেইখিনি শ্ব'কেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কিছুমান সময়ে সময়ে পাতি আছো। এইবছৰ আচলতে আমাৰ এনেকুৱা খুব এটা মেচিভ প্ৰগ্ৰাম এটা আছিলে, কিন্তু কৰোণাৰ কাৰণে আমি আমাৰ গোটেইখিনি এটা ষ্টেণ্ডষ্টিল হ'ব লগা হ'ল, আৰু মেবি আমি হয়তো অহা বছৰ মানে কৰিম। আৰু আমি সেইধৰণে আচলতে আমি যিখিনি উইমেন যিখিনি প্লাইট, যিখিনি তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যা, আমি সেইখিনি মিউজিয়ামৰ জৰিয়তে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছো। এস্পেচিয়েলি উইথ দ্য আপস্পা যিটো প্ৰগ্ৰাম যিটো হৈছিলে, দেট ৱাজ এ ভেৰি ছাকচেছফুল ওৱান। প্ৰায় 2-3 মাহ ধৰি আমাৰ সেই প্ৰগ্ৰামটো চলিছে, য'ত নেকি ফিল্ম কিছুমান মানে ডকুমেণ্টাৰী হৈছিলে, ভিজুৱেল নেৰেটিভ কিছুমান আছিলে, এক্সিবিশ্যন ফটো ডকুমেণ্টেশ্যন হৈ পেলাই তাৰ এক্সিবিশ্যন হৈছিলে, গোটেইখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলো। ভাল লাগিছে শুনি পেলাই। হাউ ডু ইউ ডু দি পাব্লিচিটি? কেনেকে পাব্লিচিটিৰ কাৰণে প্ৰথম কথাটো হৈছে আমাৰ এনেকুৱা যদি কিবা ইভেণ্টবিলাক হয়, আমি নাও উই আৰ টেকিং কেয়াৰ অফ ছ'চিয়েল মিডিয়া একচুৱেলি। আৰু তাৰ পাছত যিখিনি পাব্লিক আমাৰ যিকেইখন মিউজিয়ামৰ যিকেইখন নিউজ পেপাৰ যিকেইখন আছে, আমি সকলোতে আমাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিয়া যায়। কিছুমান পাব্লিক লেকচাৰ চিৰিজ কিছুমান আমি পাতি আহিছোঁ এতিয়া। ইনফেক্ট যোৰহাটতে কৈছোঁ, যোৱা বছৰ এটা খুব ধুনীয়া এটা হৈছিলে, ডক্টৰ মালিনী তেখেতে এটা লেকচাৰ দিছিলে, যিখিনি মহাভাৰত ৰামায়ণ, আমাৰ যিখিনি বৈদিক যিখিনি লিটাৰেচাৰ আছে, তাৰ যিখিনি যুক্তিযুক্ততা, তাৰ যিখিনি মানে তাৰ যিটো ফেক্টছ এণ্ড কনক্লুড, খুব ধুনীয়া লেকচাৰ এটা দিছিলে। গতিকে আমি এনেকুৱা ইভেণ্ট কিছুমান পাতি আহিছোঁ, আৰু এইবিলাকত আমি সাধাৰণতে পেপাৰ থ্ৰু দি কৰোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইজ দেয়াৰ, দেন উই হেভ গট ছাম স্পেচিয়েল ইনভিটেশ্যনছ কাৰ্ড, আমি সেইখিনি দিওঁ। আৰু আমি সাধাৰণতে স্কুল আৰু কলেজৰ যিখিনি আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি সেইখিনি টাৰ্গেট কৰি এতিয়া আমি লাহে লাহে পাৰ্চনেলি ইনভাইট কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম আমাৰ যোৰহাটৰ পৰাই হৈছিলে, আছাম ষ্টেট মিউজিয়ামত হৈছিলে, যিখিনি সাধাৰণতে আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ ষ্টুডেণ্ট বা আমাৰ কিছুমান NGO কিছুমান থাকে বা অনাথ ল'ৰা ছোৱালী থাকে, সিহঁতক লৈ পেলাই কিছুমান প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছিলে। তেনেক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান NGO বা তেনেকুৱা কিছুমান যিবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন কিছুমান থাকে, তেওঁলোকৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰোঁ। তো বাহিৰৰ এইটোও হয় কি স্কুলৰ পৰা certain days কি ষ্টুডেণ্ট আহে কি summer vacation to বেলেগ summer কি বুলি কয় workshop হয় মিউজিয়ামত, তো 5 days workshop, তোমালোকৰ যদি 5 days work আছে যেতে আহোম কিংডমৰ কাৰণে কৰিলে, বেলেগ মই এনেই কৈছো আৰু কথাটো। আমি তাৰমানে কি কৰোঁ,
হয় মানে আমাৰ যিটো মানে এতিয়া যিটো মানে এটা স্কুলৰ হেৰি চলিয়ে আছে যিটো মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমাৰ ৰেগুলাৰলি এটা মানে আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা টাই আপ এটা আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত যিখিনি মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক মানে গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলবিলাকৰ পৰাতো মিউজিয়াম ভিজিটৰ কাৰণে অনাই হয় এক্টিভিটিও কৰোৱা হয় তাহাঁতৰ লগত আমি ডেমনষ্ট্ৰেট টুৰ কিছুমান দিওঁ But ছেকেণ্ড is থিং it once a year, once a month? How is it? no all the schools is once a year one school will come and মানে কি আমি তেনেকুৱা আমি হয়তো মাহত আমি কেতিয়াবা 20খন 25খন স্কুলো পাওঁ আমি বেলেগ বেলেগ স্কুল এখন স্কুলে বছৰত এবাৰেই আহে বা আমি যদি তাৰপিছত হয়তো 2-3 বছৰ মূৰে মূৰে স্কুলবিলাকে আকৌ ৰিপিট কৰিব পাৰে দ্বিতীয়তে মই পাৰ্চনেলি মই এতিয়া যোৰহাটত বহো মই কিছুমান কাম কৰোঁ কি আমি কিছুমান চিলেক্টেড স্মল স্কুল গ্ৰুপ কিছুমান লওঁ লৈ পেলাই উই ডু চাম লেকচাৰ চিৰিজ লেকচাৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে মই শ্লাইডত কৈ আছো উই চিট ইন দ্য গেলেৰী এতিয়া এটা খুব কনচাইজ হৈ আছে আমি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে আমি গেলাৰীৰ মাজত বহি পেলাই আমি গেলাৰীৰ মাজত বস্তুবিলাক লৈ পেলাই আমি জাষ্ট ইটছ লেকচাৰ উই ডিছকাছ যে 10-12জন ল'ৰা ছোৱালী হ'ল এতিয়া এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টেড আমি কথা পাতো যে তেওঁলোকে কিবা ক'ব খোজে নেকি তেওঁলোকৰ কিবা কথা আছে নেকি আৰু যদি ইণ্টাৰেকশ্যনটো কৰোঁতে মানে বহুত কথা ওলাই আহে বা আমি কিছুমান লেকচাৰ আমি এতিয়া কিছুমান ক্ষেত্ৰত হৈ যায় কি আমি কিছুমান বস্তু লৈ পেলাই মিউজিয়ামৰ কিছুমান এণ্টিক বস্তু কিছুমান লৈ গৈ পেলাই আমি সেইবিলাকলৈ আমি স্কুলবিলাকত যাওঁ বা কিছুমান আমাক মানে প্ৰাইভেট যিবিলাক মানে অৰ্গেনাইজেশ্যন কিছুমান থাকে আমি তাতে যাওঁ গৈ পেলাই আমি কিছুমান ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন দিওঁ গতিকে আমি সেনেকৈ আচলতে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মানে কি আমাক এটা কথা ঠিক যে আমাক এইটো এটা নৰ্মেল যিটো এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড পাবৰ কাৰণে আমাক অলপ সময় লাগিব কিন্তু উই আৰ ডুইং আৱাৰ বেষ্ট That's good. কাৰণ আমি যেতিয়া স্কুলত আছিলো মনত নাই আমি আমাৰ মিউজিয়ামত ভিজিট আছিলে আৰু বাহিৰৰ চেনেললে আৰু বাহিৰৰ চেনেলি বেলেগ বেলেগ ক্লাছত ইট কুড বি বেলেগ বেলেগ ডে ক্লাছ 8 কোনোবা দিনাখন ক্লাছ 10 তেনেকুৱা কোনোবা আৰু মোৰ এইটো সুধিব আৰু ৰিচেণ্টলি এটা কন্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈছিলে বডি মিউজিয়ামৰ কথা সুধিছিলে চাগে আপোনালোকে হিউমেন বডি মিউজিয়াম ইয়াত আহিছিলে নেকি ক'ব নোৱাৰো কিন্তু কিছুমান যোনবোৰ শ্ব' থাকে যোনবোৰ ৱৰ্ল্ডত মুভ যায় ঘূৰে বেলেগ বেলেগ জেগাত অকে বডি মিউজিয়াম ৱাজ লাইক দেট ৱেৰ দে হেভ শ্ব'ড হিউমেন body to cut different section to cut kori you will basically see a lot of dead bodies basically কিন্তু সিহঁতে পুৰা সেকশন কৰি থৈছে গোটেই বডিটো তুমি তোমাৰ লাঞ্চ দেখিবা ভিতৰখন তুমি সিগাৰেট খালে লাঞ্চটো কেনেকুৱা হয় বাট দিস আৰ হিউমেন বডি হু ডোনেটেড देयर বডি okay a body to ধুনীয়াকৈ এনেকৈ স্লাইস কৰা থাকে যে you see the inside there was one lady who was actually a pregnant lady who died so you can see এনেকৈ কাট কৰা আছে যে you see the body and a baby you know ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে এনেকুৱা নালাগে কি ভূত লাইছে ধুনীয়াকৈ দেখাইছে but আৰু সেই শ্ব'টো বহুত জাগাত গৈছিলে ৱৰ্ল্ডত আৰু কন্ট্ৰভাৰ্সি এনেকুৱাও কৰিছিলে কাৰণ they said that because of the show some people actually got murdered in China because they needed bodies because they needed bodies আৰু the body museum পৰা আৰু বহুত other museum হৈছিলে তেনেকুৱা হেতুৰে and but it was controversy যিয়ে নহওক it was very informative you know house packed হৈ গৈছিলে লাইন কৰিবলগীয়া হৈছিল and it was also expensive. It was not cheap. It was $22.95. I will interrupt here, Milin. Sure. Scenarios in India is very different. Yeah, but When I you was take just asking children, for it. No, I'm not talking about, body museum. I'm coming down to the school level now. When you take our children for any such visit, may it be a museum, zoo, or a garden, most of the students, they go in a mood of a picnic. কাৰো শিকাৰ কিবা একো কৰাৰ কাৰো আগ্ৰহ নাথাকে for them it's just an outing so I feel it's important that teachers should be trained about it. Yes. It's very important that first you train the teachers the importance of museum and their significance in development progress of a society. মই ভাবো এবাৰ যদি teachers বিলাক convinced হয় why it's important to visit a museum or to learn about a museum তেতিয়াহে মোৰ লাগে যে মানে ল'ৰা ছোৱালীক আজি মিউজিয়াম ভিজিটত হেল্প কৰিব পাৰি আদাৰৱাইজ at least মই যিমান বিলাক মিউজিয়ামত গৈছো মই মেক্সিমামতে it's been a very very sad experience কথা পাতিব সাইলেন্স মেইনটেইন কৰিব নাজানে মানে there is absolutely no decorum is maintained এটা মিউজিয়াম এটা স্যাংটিটি এটা থাকে বস্তুবিলাক কেনেকে প্ৰিজাৰ্ভ কৰে তাত কথা পাতিব নোৱাৰি তাত ফটো ল'ব নোৱাৰি বহুত বিলাক তাৰ ৰুলস থাকে
সেইবিলাক নজনাকে মই ভাবো মিউজিয়াম এটা ভিজিট কৰা ইজ অফ নো ইউজ প্ৰথমতে মই ভাবো অকমান ক্লাছৰুম ৱৰ্কশ্বপ কিছুমান হ'ব লাগে তাৰ হয়। পিছত probably you take the interested student মানে আচলতে সেইকাৰণে আচলতে আমাৰ গাইডেড টুৰৰ যিটো কনচেপ্টটো আহিছে নেশ্যনেল মিউজিয়ামৰ মই কথাই কওঁ দিল্লীৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে পথ প্ৰদৰ্শন বুলি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে য'ত নেকি আমি স্কুলবিলাকক সাধাৰণতে আগতীয়াকৈ যোগাযোগ কৰা হয় আগতীয়াকৈ এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে লোৱাৰ পাছত আমাৰ মিউজিয়ামৰ ফালৰ পৰা কিছুমান ট্ৰেইন যিটো ডচেণ্ট যিটো মানে গাইড কিছুমান থাকে গাইডেড টুৰবোৰ দিয়া হয় এতিয়া আমাৰ মিউজিয়ামৰ ষ্টেট মিউজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো কৈছোঁ যে সাধাৰণতে যদি কোনোবাই যদি আগতীয়াকৈ যোগাযোগ বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় হঠাতে আহি ওলায় আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত কি হয় যোগাযোগটো যদি মানে আগতীয়াকৈ কৰে তেনেক্ষেত্ৰত আমি এনেকৈ এটা কিছুমান প্লেন আমি কিছুমান টুৰ ব্যৱস্থা দিয়াৰ চেষ্টা কিছুমান কৰোঁ কিন্তু এইখিনিতে কিছুমান সমস্যা আহি যায় কি যে আমাৰ ষ্টাফ বহুত কম বহুত ক্ষেত্ৰত হৈ যায় কি এতিয়া আমাৰ এপইণ্টমেণ্টবিলাক সাধাৰণতে অলপ হেৰি হৈ আছে আমাৰ ষ্টাফ একেবাৰে কম এতিয়া আমাৰ মানে একজনৰ ওপৰতে ইমান এটা হিউজ এটা প্ৰেছাৰ পৰে যিটো নেকি ইনফেক্ট মই দিল্লীৰ ক্ষেত্ৰতে দিল্লীটো এই চিনাৰীটো বহুত বেলেগ হয় এটা গেলাৰীৰ কাৰণে তাতে এজন কিউৰেটৰ থাকে এছিষ্টেণ্ট কিউৰেটৰ থাকে কিপাৰ থাকে তাৰ লগত গেলাৰী এটেণ্ডেণ্ট থাকে বা বেলেগকৈ এটা এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কিন্তু এতিয়া মোৰ হৈছে কি এতিয়া মই এটা চেণ্টাৰৰ হেড হিচাপে আছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম অফিচাৰ হিচাপে আছোঁ মানে কি মই প্ৰায় 10খন জিলাৰ কাম চাব লাগে দৌৰা-দৌৰি কৰিব লাগে আৰু তাতে মানে জোতা চিলাইৰ পৰা চণ্ডীপাঠ বুলি যিটো কয় সকলোখিনি কামেই কৰিব লাগে সেইটো ক্ষেত্ৰত এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হওক মই ভাবো আমাৰ কলেজ কলেজৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী অলপ এনকাৰেজ কৰিব পাৰি এজ টু ডু ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ ইন আ মিউজিয়াম to work as a volunteer in a museum. I think অলপমান তেনেকুৱা কিছুমান যদি কনসেপ্ট আনি দিব পৰা যায় definitely it will catch up. হয় তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আমি তেনেকুৱা ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম কিছুমান আমি পাই আছোঁ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কিছুমান আহে আৰু আচলতে আমি যে এনেকুৱা ইণ্টাৰেকশ্যন শ্ব'বোৰ কৰোঁ বা আমি প্ৰায়ে যাওঁ আমি এটাই কথা মই যে ক'লোঁ আমি অকল চকীদাৰহে ইট ইজ ফৰ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল যে দে হেভ টু কাম আপ দে হেভ টু হেল্প আউট বিকজ আমিতো অকলে একো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এইবিলাক আচলতে হেল্পৰ কিছুমান নৰ্মছ কিছুমান হয় আৰু যিটো কথা ক'লে যিটো বডি মিউজিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতে মই সেইটো কথাটো কৈছোঁ যে আচলতে মিউজিয়াম মুভমেণ্টটো ইমান এটা বেলেগ লেভেললৈকে গুচি গৈছে নহয় মই বেলেগ কথা নকওঁ দিল্লীতে এটা আছে চুলা টয়লেট মিউজিয়াম বুলি য'ত নেকি যিটো টয়লেটৰ যিটো কুমুদ যিটো হয় তাতে বেলেগ বেলেগ কুমুদৰ সেইবিলাক ডিছপ্লে কৰি থৈ দিয়া আছে আচ্ছা বা যোধপুৰত আছে ঝাৰু মিউজিয়াম ঝাৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ঝাৰু ৰুটিৰ মিউজিয়াম আহিছে গতিকে ইনফেক্ট এনেকুৱা মিউজিয়াম কিছুমানো আহিছে য'ত নেকি কোনো আৰ্টিফেক্ট নাই দেট ইজ এ স্পেচ ফৰ অপেন ইমাজিনেশ্যন গতিকে বহুত কনচেপ্ট আহিছে আৰু এই কনচেপ্ট এটা মালয়েছিয়াত এটা তোমাৰ অকল হেড গিয়াৰ তোমাৰ হেডটো আছে পাঞ্জাবত বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ হেৰি আছে এতিয়া এটা মালয়েছিয়াত এটা আছে যিটো মানে পিনাঙত আছে এটা মিউজিয়াম দুটা মই এটা মিউজিয়ামত গৈছিলোঁ খুব ভাল লাগিলে এটা আছে আপসাইড ডাউন মিউজিয়াম য'ত নেকি অকল টুৰিষ্টে প্ৰায় 55 to 60 ৰিংগিত আছিল তেতিয়া এণ্ট্ৰি ফিজ গোটেইখিনি বস্তু উলোটা হৈ আছে অকল ফটো উঠিবৰ কাৰণে সেই মিউজিয়ামটো যায় তাৰ বাকী কোনো তাতে মানে কোনো that's an entertainment secondly তাতে এটা মিউজিয়াম আছে ঘোষ্ট মিউজিয়াম বুলি পিনাঙতেই আছে ইকুৱেল এমাউণ্ট অফ মানি দিব লাগে য'ত নেকি যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মালয়েছিয়াৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক ভূতৰ যিবোৰ কাহিনী আছে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ ডিছপ্লে কৰি থৈ দিয়া আছে ফটো উঠিব পাৰে কিছুমান ফটো চেলফি কৰ্নাৰবোৰ আছে গতিকে তাতে সেই ভূতৰ কাহিনীবিলাক ইফ somebody has interest they can go and enjoy আৰু বহুত টুৰিষ্ট যায় গতিকে সেনেকৈ মানে কনচেপ্টবোৰ চেঞ্জ হৈ আছে আৰু আমি হোপফুলি এতিয়া অসমতো বহুত নতুন নতুন আহিছে গ্ৰামোফোনৰ কালেকশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান পাৰ্চনেল কালেকশ্যন আছে কাৰোবাৰ ৰেডিঅ'ৰ আছে এতিয়া আপোনাৰ কিছুমান এতিয়া যিটো মানে নেচাৰেল হিষ্ট্ৰীটো ৰবীন বেনাৰ্জীৰ যিটো এটা কালেকশ্যন আছে গোলাঘাটত আছে গতিকে নতুন নতুন কালেকশ্যনবোৰ আহিব ধৰিছে আমি ভেৰি হোপফুল that let us be positive yes we are optimistic we are positive and with people like you Avantika moi janu je there is definitely a very bright future waiting for yes it's just picked up maybe slowed down because of this this pandemic time but I'm sure aru eta bostu ki hoise now because people have time people are trying to explore all this thing so I'm sure your digital media your campaign and all will help people to know more about it because people have time now otherwise tomar school college sab khula thakile manhor iman bestotar majot thake etia olop samoy ase kane tumi digital media pa bahut bostu hikibo para hoise je enukwa eta bostu ase ba koribo pari I can think about it so nice aru ketaman question acha aru question asle
তো the other day মোক কোনবা সুধি আছে কি গুৱাহাটীতে ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ হা। সব এৰিয়াতে এটা ষ্টৰী আছে চানমাৰী নামটো কেনেকে চানমাৰী হ'ল হয় হয় ভূতনাথ আছে কেনেকে হ'ল হয় আৰু অল দি নৱগ্ৰহ সবৰে ষ্টৰী আছে তো হয় আমি সেইবোৰ ষ্টৰীবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈ আছে হয় ন what is museum doing or যোৰহাটতো আমি যোৰহাট নামটো ক'ৰ পৰা আহিলে we do not know so what is museum doing is there museum planning to do and the second question is what Yes. are you তোমাৰ কি vision আছে কেনেকে তুমি museum to excitement কৰিবা that's a place to go if somebody wanted to go for dating Yes. oh let's go to museum এনেকুৱা কৰিবলৈ কি আছে তোমাৰ প্লান আছে আচ্ছা এতিয়া মই মানে কথাটো কৈছো প্ৰথম প্লেনিঙৰ যিটো কথা কৈছে যে এতিয়া মোৰ জুৰিষ্টিকশ্যনটো বিকজ মই যোৰহাটত আছো গতিকে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় আৰু মাজুলী এই তিনিটা ডিষ্ট্ৰিক্ট চেণ্টাৰ মই বৰ্তমান চাই আছো ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ চ' মই মানে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো আগতে কৈ লৈছো এতিয়া মানে আমাৰ এই তিনিও ঠাইতে আমাৰ মিউজিয়াম বিলাকৰ মানে যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড়ত ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে বিল্ডিং বিলাকৰ এতিয়া মানে গোটেই পাব্লিকৰ কাৰণে বন্ধ হৈ আছে আমি গোটেই বস্তুবোৰ জাষ্ট থৈ দিয়া হৈছে এঠাইত গতিকে তাতে আমি মানে কি গেলাৰী বিলাক নতুন এপ্ৰ'চৰে আমি ৰিভেম্প কৰি আছো আৰু তাতে তাৰ এক্টিভিটি বা গোটেইখিনি নতুনকে তাতে কৰা হ'ব আৰু আমাৰ প্লেনিং কিছুমানো আছে আমি পাব্লিক যিটো মানে এটা যিটো কৈছিলো তাতে আচলতে মই এটা হেৰি কথা ক'বলৈ পাহৰিলো লেটছ এডপ্ট আ মিউজিয়াম সেইটো আমাৰ এটা নতুন পলিচি এটা আছে যে যদি মানুহে মিউজিয়ামলৈ নাহে আমি মিউজিয়াম উইল গো টু দ্য পিপল আৰু তাৰ কাৰণে এই যিটো স্কুলবিলাকত বা মিউজিয়াম কৰ্ণাৰ কিছুমান ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ যিটো কনচেপ্টটো আছে সেইটো কেৱল মাত্ৰ এই লেটছ এডপ্ট আ মিউজিয়াম এই পলিচিটোৰ আণ্ডাৰতে সেইটো কৰিবৰ কাৰণে আমি মানে এই এইম এটা লোৱা হৈছে ছেকেণ্ড কথা আমি ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন কিছুমানৰ কাৰণে প্লেন কৰি আছো কিয়ছ বাট কিন্তু গোটেইখিনি প্লেনাৰী লেভেলতেই আছে থাৰ্ডলি আমি এই যিটো এটা গাইডেড টুৰ বা যিটো কনচেপ্টটো আছে সেইটোৰ কাৰণে আমি মিউজিয়ামৰ মানুহতকৈও তাৰ এটা লোকেল মানুহ যিয়ে নেকি সেই ডিব্ৰুগড় কাৰণ মই হৈছো নলবাৰীৰ গুৱাহাটীত জন্ম দিয়াকে পঢ়া শুনা কৰিছো ডিব্ৰুগড়ৰ যিটো বা যোৰহাটৰ যিটো কালচাৰেল এছপেক্টটো সেইটো মোতকৈও এজন যোৰহাট বা ডিব্ৰুগড়ৰ লোকেল এজন ভলেণ্টিয়াৰ বা লোকেল মানুহ এজনৰ তেওঁৰ ভিজনটো বেলেগ হ'ব So what we're planning to do to connect with people with a storytelling and narrative sessions. That is one thing. And thirdly, আমি মানে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত আমাৰ প্লেনটো আছে যে এইবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছো কিছুমান হিষ্টৰিকেল টপিকৰ ওপৰত কিছুমান প্ৰতিযোগিতা যেনে এতিয়া ৰচনা প্ৰতিযোগিতা এটা একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে এক্সাম্পল স্পীচ আকস্মিক বক্তৃতা আজিকালি একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে প্লাছ কুইজ গতিকে এইবিলাকৰ থ্ৰু দি আমি যিটো হিষ্ট্ৰী আৰু ষ্টৰি টেলিং সাধু কথা কোৱা এইবিলাকৰ জৰিয়তে আমি মানে এই যিটো ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত সেইখিনি আমাৰ মেইন টাৰ্গেট তেওঁলোকক মানে কিউৰিয়চিটিটো জেনেৰেট কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছো মানে চেষ্টা কৰিম সেইটো আমাৰ প্লেন আৰু আপুনি যিটো প্ৰথম কথাটো কৈছে যে এইটো এটা মানে খুব ধুনীয়া কথা এটা ওলাইছে আমি যোৰহাটত এটা গেলাৰী প্লেন কৰিছো য'ত নেকি 1901 চনৰ পৰা হয়তো 1970-80 চনলৈকে যিখিনি আছিল যোৰহাটৰ ট্ৰেনজিশ্যন ফেজ আৰু মেবি 1850 চনৰ পৰা 1950 চনলৈকে য'ত নেকি মডাৰ্ণাইজেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে ব্ৰিটিছ গৈ আহোমৰ শাসন শেষ হৈ ব্ৰিটিছ শাসন আহিছিলে লাহে লাহে এই যিটো ফেজটো when that যোৰহাট যিটো মানে কি হেৰিটেজ যোৰহাটৰ যিটো কনচেপ্টটো গ্ৰ' হৈছিলে আমি সেইটো শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কেনেকে কৰিম প্ৰথম কথা ফটো ডকুমেণ্টেশ্যন যিটো পুৰণা যোৰহাটৰ যিবিলাক পুৰণা ঘৰবোৰ আছিলে আমি সেই ঘৰবিলাকৰ ফটো দ্বিতীয়তে সেইখিনি সময়ৰ আমাৰ যিটো গেলাৰীটোৰ যিটো মানে ভিতৰৰ যিটো লেআউটটো সেইটো সেনেকুৱা ধৰণৰ পুৰণা এটা ঘৰৰ দৰে কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো তৃতীয়তে যোৰহাটৰ যিটো জিলা সংগ্ৰহালয়ৰ যিটো সন্মুখখিনি হ'ব আমি এটা পুৰণা যিটো এছমিছ আৰ্কিটেকচাৰ থাকে বাটচৰা থাকে আমি তেনেকে বনাবৰ কাৰণে আমি প্লেনিংটো কৰি আছো কিন্তু গোটেইখিনি মানে কি কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে প্লেনিং লেভেলতেই আছে যাতে সেইটোতে ৰবা সেইখিনি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো এই মিনিয়াপলিছত তেনেকুৱা এটা তাৰমানে প্ৰাইভেট মিউজিয়াম আছে অকে প্ৰাইভেট হয় তো সিহঁতে কি কৈছে সেই এটা এৰিয়াৰ মানে সেই এইটো এৰিয়াত যেতিয়া সিহঁতৰ ফৰ এক্সাম্পল ফাৰ্মিং যেতিয়া মডাৰ্ণাইজেশ্যন হৈছিলে প্ৰথম যেতিয়া মডাৰ্ণাইজেশ্যন তো সেই গোটেই এৰিয়াটো সেইটো মিউজিয়াম তেতিয়া because there is a Oliver somebody মানুহজন আছে তেওঁ মানে first leader to make farming modern farming okay তো তুমি যেতিয়া যোৱা তেতিয়া তাৰ ঘৰবোৰ তেনেকে আছে তোমাৰ এনেকুৱা লাগিব যে তুমি গৈছা এটা ঘৰত ইউ আৰ ইন 1850 আৰু মানুহবিলাকেও এক্টিং তেনেকে কৰিব সিহঁতি তেনেকে কাপোৰ পিন্ধিব
তেনেকে খানা বনাব সেই তেনেকুৱা সেইটো সময়ত যেনেকে যি ভেজিটেবল বোৰ আছে তেনেকুৱা সেই ভেজিটেবল বাহিৰত গ'লেও সেইবোৰ ভেজিটেবল সেই দেখা পাবা কিচেনতো তেনেকুৱা কিচেনত তেনেকে বনাইছে খানা আৰু মানে ইটস লাইক এক্ট ইটস একচুয়ালি এক্টিং বাট তুমি যেতিয়া যাবা তোমাক এনেকুৱা লাগিব তুমি এতিয়া 1940s ত খাই আছা তেনেকুৱা যদি কৰিব পাৰা মানে ইট উইল অলসো ক্ৰিয়েট এমপ্লয়মেন্ট মানে আমাক আচলতে তেনেকুৱা সাজেশনস লাগে আপোনাৰ আমাৰ হেৰি কৰক আমি মানে এটা কৰিব কাৰণে খুবেই আগ্ৰহী বিশেষকৈ মাজুলীত মানে আমাৰ এতিয়া উই হেভ গট লেণ্ড কাৰণ আমাৰ এতিয়া কিছুমান কথা আহি যায় কনজাষ্টেড হৈ আহিছে উই নিড অলসো লেণ্ডৰ ইছ্যুটো থাকে মাটিৰ ইছ্যুটো থাকে আমাৰ গতিকে আমি মানে এতিয়া মাজুলীৰ ক্ষেত্ৰত আমি খুবেই আশাবাদী কাৰণ মাজুলীত এতিয়ালৈকে কোনো আমাৰ পৰা কোনো মিউজিয়াম নাছিলে আমাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা বৰ্তমান দক্ষিণপাট সত্ৰত এটা কাম আৰম্ভ হৈছে সেইটো কাম আৰু এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিউজিয়াম চেণ্টাৰ এটা ডেভেলপ কৰা হ'ব মাজুলীত অকণমান ভিতৰত মহ কিনাৰ তাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পৰামৰ্শ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি সাজেশনস আমি ল'বলৈ খুবেই ভাল পাম গতিকে আমাকো আচলতে সেইকাৰণে মই সদায় কওঁ মিউজিয়াম ইজ for the people by the people of the people আমাক suggestions দিয়ক how you want to emphasize a museum how you want to see the museum in Majuli or maybe in Dibrugarh or in Jorhat আৰু যোৰহাটৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকৰ যদি কিবা মানে সাজেশনস আছে দিয়ক I'll be very happy to incorporate এইটো ভাল লাগিলে শুনি কাৰণ আমাৰ মোৰ লগত মানুহৰ কি আহি থাকে তেওঁৰ নাম এন নাফ আমাৰ লাষ্ট 3 বছৰ প্ৰতি বছৰে অসমত আহে তেখেত একচুয়ালি মিউজিয়ামৰ কিউৰেটৰ he work with a museum curator so আপোনালোক চিনাকি কৈ দিব পাৰিম আপোনাৰ আমি ব্ৰেইনষ্টৰ্মিং কৰিব পাৰিম আইডিয়া definitely মই আৰু কথা পাতিম পিছত আৰু মই ইমান সময় নলওঁ ওকে thank you so কিবা much সুধিব নেকি পূজা কিবা কোৱেশ্চন আছে নেকি পূজা মোৰ তেনেকুৱা একো কোৱেশ্চন নাই বাট ডেফিনেটলি মই এইটোৱে কম যে আজি যে অৱন্তিকা ইজ এন আপকামিং prolific writer তাই মাৰ্টিন লুথাৰ কিঙৰ ওপৰতো এখন কিতাপ লিখিছে and she has been one of the most person who have inspired me to go to museum আৰু museum just not for the sake of visiting a museum যোনটো এটা cultural aspect আছে I think she gives you a lot of that energy I think that is a reason why মানে মোৰ এনেকুৱা feel হয় and I know it will be that she is one of the most upcoming people who will take us some in a very new direction. We are already in the new direction, Pooja. Okay, we have already taken off. Just slow down because of the pandemic, but then speed will definitely increase after once pandemic is over, right? But anyway, it hasn't stopped. Yeah, it hasn't stopped. আমি তো দেখিলে ভিডিওটোত মাস্ক পিনি পেলাই একুজেশনৰ কাৰণে গৈছে তাৰমানে গম পাইছে যে কাম ফুল ফ্লেজত চলি আছে এতিয়াও মানে এটো বুলিয়ে নকওঁ মানে এটা এনেকুৱা হয় কিছুমান জায়গাত শাৰী পিন্ধি পাহাৰ বগোৱাৰ এক্সপেৰিয়েন্সো মোৰ আছে গতিকে মই মানে কম শাৰী পিন্ধি মই পাহাৰ বগাব পাৰিম ইয়েস ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত বস্তু আনিবলৈ যাওঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত ধুমুহাইও মুখ পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজত মই এখন সৰু নাও এখনত আছো যেটো মানে ফেৰী কৰে একদম মানে মই হিনাখন ভাবিছিলো মই আজি মোৰ শেষ দিন একদম নাও তুলুং ভুতুং কৰি অৱস্থা নাই মাছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ গতিকে হেনেকুৱা এক্সপেৰিয়েন্সও আছে but it's How nice. exciting! It's a part of the job. Really adventure. Thank you so much, Abantika. বিৰাট ভাল লাগিলে কাৰণ খুব ইনফৰ্মেটিভ আছিলে তুমি যিমান খিনি ক'লা আৰু মই জানো যে মিউজিয়ামৰ বিষয়ে ইমান জানা মানুহ মানে মানুহে হয়তো আমি বেলেগ আজিকালি সোর্স ঢেৰ আছে কিবা এটা জানিব কিন্তু মিউজিয়ামৰ বিষয়ে জানিবলৈও চাগে আমি আগ্ৰহী নহয় যেন মই ভাবো মেক্সিমাম মানুহ মানে কিন্তু আজি তোমাৰ কথা শুনাৰ পিছত মোৰ লাগে বহুতে ভাবিব স্পেশালি দোজ ইয়াংষ্টাৰ্স হু আৰ many go for history বহুতে পঢ়ে মোৰ জানো যে মানে বহুতে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে বাট then they after they are lost they don't know what to do তো মই ভাবো যে তোমাৰ আজি কথাখিনি শুনাৰ পিছত বহুত বস্তু এক্সপ্লোৰ কৰিব পাৰি দেখোন ইমান স্কোপ আছে খুব ভাল লাগিলে থ্যাংক ইউ সো মাচ wish you thank you so much lot of good wishes and wish all your dream come true all your plan and come up with lot of new ideas as Milind has also suggested I'm sure probably you can run a social media campaign asking people for ideas believe me I think bahut me ideas paba jodi tumalok mane open to accept people idea run it because now people have so much of free time so I'm sure people would love to explore putting across some ideas like tu Majuli kotha kola Jorhator kotha kola let people come up with their ideas so moi bhabu je hetu khub mane
successful hobo tumalukeo mane in a way you will be able to spread more about this your line of work. Thank you so much. Thank you, Okay, and thanks thank to you, our viewers. Enajori, for giving me the opportunity. মোক মানে হেৰি কৰাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আহক মিউজিয়ামলৈ আহক, আমাক সাজেশনছ দিয়ক। That's my Definitely ahime museum. Thank you আছে। so much Thank you. Abantika. Bye. Thanks Yes. Priyanshu. Bye-bye. Pooja. Bye. Good night. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Bye. Good night. Yes.